while I was thinking of career guidance, I was thinking of our Ilangovan sir. Actually, he is a senior civil service officer who was, while I was in FOB Madrid also, he has participated in many of our programs. He was chief guest, and he is having a long journey of giving guidance to the students also. And he is also a documentary maker. Then I said, why not he be the chief guest? I discussed with Ilangovan sir. He also agreed. And that time only the HR training came. This Imran sir is also having contact with the FOB Coimbatore. Actually, I met him at Europe Collectorate while once I went there to meet the collector. But he came to our office and we were planning some program. That time only Corona period came. And now just when this CBSE exams is cancelled, he also called me up. Why not, ma'am, we go with the program. Then I said, okay, you can also join. But then when I was thinking of an HR person, he told me none other than our Charles Govt sir is there. He is the right person to guide. And I was just sending a message to him. Immediately he has agreed. I am happy that today you all have joined. And I'm also taking this opportunity to thank the students and the parents and the colleagues who have joined here. We have been joined by the full information officers in and around Tamil Nadu. DD Puducherry is there. All other unit officers are there. And I'm just calling upon Jaya Madam to hand over and introduce the guests, please. Jaya Madam, to call upon our director, please. Jaya Madam? Yes, ma'am. Please call upon our director. Thank you, Karina, ma'am. It's my honor to request Sri J. Kamaraj, IAS Director, Regional Outreach Bureau, Ministry of INB, Chennai, to welcome the participants. Thanks everyone. A very good morning to the distinguished guests and students who have participated in large numbers here on an important topic today. So the very topic is having its pandemic time we are going through. The numbers are not very good still. We are still hovering around 20,000 in Tamil Nadu. I hope Coimbatore is still reeling under the COVID wave still, with numbers nearing 2,000. Friends, it's important to talk about something, particularly the students' life is today under some stress due to the COVID pandemic. Otherwise, on every other day, we keep talking about how to protect ourselves from COVID. But today it's a different day, a special day, I would say, because we have been going through many webinars on a daily basis. So career counseling is an important topic. Students have a lot going through in their minds. So I would especially congratulate Karina Thangamam for having a very mixed list of speakers who excel in their own fields. So we have two professors here. One among them is the dean, and we have two professional public speakers, HR leaders, Charles sir and Imran sir, and we have our own ADG sir and another guest from Southern Railway, ADRM, Chennai, Mr. Ilangovan sir. So both these sirs are very active, socially active, and in their personal front also, they have been doing a lot for the development of youth. So it is a very nice occasion to hear to them as well.
And as far as our celebrated speakers, the subject experts on career counseling are concerned, they have experience of over a decade in specially training the students as well as the young graduates. So it would be a great day. I assure you all that we will have a lot to learn today. When we talk of youth, we call ourselves as the youngest nation of the world just for the sheer numbers of the youth population here. But on the other side, it is painful to see, even if you could read the newspaper today, a whole village of some 200 people have jumped into the river just to avoid the health authorities from inoculating them. So that's very sad. When it is lockdown, I don't hope that it's lockdown for youth anyway, because youth are youth. The students will always look for what best they could do from any situation. Now that it is almost unlock is happening. So we keep saying every students, every youth we are interacting to take it upon themselves to advise the people in their streets, in their village, to come in large numbers, to inspire them to have the vaccination. Because in this scenario, vaccination is said to be the only solution to beat the pandemic, to go towards a pandemic-free country, pandemic-free world. So with these words, I conclude my welcome address. Let's hear to our experts. So over to you all. Thank you. Thanks. Thank you, Director Sir, for the welcome speech. I request our Dean, Faculty of Engineering, Dr. Prasanna Venkatesan Sir, to join us for highlighting the scheme. I request Chairman to introduce the guest. Sure, ma'am. Dr. GKD Prasanna Venkatesan is the Dean, Faculty of Engineering, Karpagam Academy of Higher Education. He obtained his PhD in Information and Communication from Anna University, Chennai in 2009. After the completion of PhD degree, he worked in various leading companies and educational institutions. He has organized many international conferences and workshops in the area of communication technology. He received Best Project Award from National Instruments NI Yantra contest for building an autonomous robot. He served as a session chairperson for IEEE Machine Learning Conference held at Singapore. He has expertise in physical layer design of beyond 4G technologies. He has established many Center of Excellence labs in the field of communication in association with National Instruments, Texas Instruments, Intel, etc. He has visited various foreign countries like Singapore, Malaysia, Indonesia, United States of America, and Japan for research, consultancy, and conferences. Thank you, ma'am. It's my privilege to request for Dean to highlight the theme of this webinar. Good morning to all of you. It's a great big introduction by Dr. Jaya Madam. So I joined the Field Outreach Bureau, Ministry of INB, and Press Information Bureau, Government of India, Ministry of INB, to organize this program, webinar on career counseling during pandemic and fear of vaccination drive in youth. So I extend my warm welcome to Sri Kamaraj, Director, Regional Outreach Bureau, Sri M. Anathurai, Additional Director General, Regional Outreach Bureau, Sri Lambovan Geeta, Additional General Manager, Sri Charles Godwin, HR Leader, Sri Imran Ahmad, Director of Infinite Age Training, and Srimati Karina Tanbaham,
Deputy Director, Field Outreach Bureau, Coimbatore. And it's a great day. When I was asked to be part of this, I felt very important for two reasons. One is it is being a professor in institution and taking of care of administration works. We say immense pressure from students saying, sir, when the institution will be opening and how effective our education will be, how to do practical labs, and is it going to continue for longer term, all these things. So definitely it is a time to just give them, throw them some light, how these things are not going to affect their academics for a greater level. As a being institution, we are doing all the necessary things, make them learn, keep them informed about what is happening in the recent technologies, all these things. And this particular theme, career counseling during pandemic, particularly for the +2 students who have very less queue, how to just move to next level. And there is also a fear of vaccination drive in youth. So that particularly Field Outreach Bureau and the Press Information Bureau organizes these kind of webinars, definitely will helpful for our students to just note it down, how to take things further. And it's really an eye-opener. Then the special expert speakers are going to share their views towards this. And as government has recently made a conclusion on cancelling a +2 examination, and how the normalization of marks would be given, how the admission in the college, higher education happen. All these things are big queries among students. And it's time, as our Prime Minister has said, safety comes first. Also, the mental health of the students is very, very important. And these kind of webinars definitely will be useful to just share the views of experts, how they have to handle themselves and take things forward. It's more about the mindset and the efforts what we put forth. Still, as the count is been reducing, but still people need to be more cautious towards approaching COVID-19 issues and wearing masks or keeping social distancing or staying safe. And at the same time, we need to move on, and this is definitely, of course, the vaccination to be taken, and how to approach life, particularly in the field of education, is a greater thing. And these pandemic times has taught us new methodology of teaching, which is some of the teaching methodologies are very effective, where we can focus more towards students on one-to-one basis. And even the smart way of learning, teaching methods are definitely very much useful for the students. I don't say online learning is not effective. Some people say that online teaching is not no, it's not the case. Still a lot of work, innovative learning methodologies been used. Students are learning, and the way they involve themselves in learning, the learning process is very good. And of course, learning is a continuous process that students have understood through these pandemic times. So more importantly, this time has made them self-driven, engage them in self-learning activities, and to understand more about the reality of learning. So just with so many speakers are there to speak, and with these few words, I just once again thank the particular organizers, Field Outreach Bureau and Press Information Bureau of Ministry of INB, and all the dignitaries to make that enable and to share your valuable views to our student community. Thank you. Thank you, Ananda. Thank you, sir. Thank you for the speech and for joining FOB and PAB Chennai. And now I will call upon our Additional Director General, Anna Gurus, who is a Senior Officer,
from the Ministry of... Karina. Yeah. That introduction is not necessary. Let me talk straight away. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு இந்த முக்கியமானதொரு தலைப்பில் வந்து கேரியர் கவுன்சிலிங் டூரிங் பேண்டமிக் அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் வேக்சினேஷன் டிரைவ் இன் யூத் என்ற தலைப்பில் வந்து மிக ஒரு சிறப்பான வெபினாரை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இதில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நண்பர்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறேன். குறிப்பாக வந்து இப்போ பேசி முடிச்சிருக்கிற டாக்டர் பிரசன்ன வெங்கடேசன், இதற்கு அப்புறமா வந்து பேச இருக்கின்ற என்னுடைய அன்பு நண்பர் இளங்கோவன், சார்ல்ஸ் காட்வின் அண்ட் இம்ரான் அகமத் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. இது தவிர தெய்வநாயகி அவர்களும் பேச இருக்கிறாங்க. இத்தனை சிறப்பான கெஸ்ட்டுகளை எல்லாம் அழைத்து விட்டு நம்ம நீண்ட நேரம் பேசி கொண்டிருப்பது என்பது நோக்கத்திற்கு உகந்ததாக இருக்காது. அதனால சுருக்கமாக ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நிகழ்ச்சிகளில் வந்து இன்னைக்கு யோசனைங்கிறது இலவசமாக கிடைக்கக்கூடியது. எப்பயுமே வந்து அறிவுரைன்றது வந்து மிக மதிப்பில்லாத ஒன்று. மதிப்பில்லாதனா மிக உயர்ந்த மதிப்புடையதுன்னு அர்த்தத்திலையும் சொல்லலாம், அதுக்கு மதிப்பே இல்லைன்னு சொல்லலாம். அது எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்ம அதை எப்படி பயன்படுத்திக்கிறோன்றதுல தான் அதுக்கு மதிப்பு இருக்கு. மிகப்பெரிய யோசனை வந்து ஒரு வைரக்கல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு யோசனை நம்ம கையில் கிடைச்சாலும் அதனுடைய மதிப்பு என்னன்னு தெரியாதவங்க தூக்கி போட்டு விளையாடுறத போல அந்த யோசனையை நம்ம செயல்படுத்தாத வரைக்கும், மதிப்பை நம்ம உணர்ந்து கொள்ளாத வரைக்கும் அதுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது. இன்னைக்கு உண்மையில வந்து யோசனைகள் தான் வந்து அப்படி மதிப்பில்லாததாக நம்ம ஏன்னா அதை ஏற்று செயல்படுத்தாதனால இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலைமையில வேலை வாய்ப்புகளை பற்றியும் வேக்சின்ஸ் பற்றியும் பல மடங்கு என்னை விட அதிகமாக தெரிந்த நிபுணர்கள் நம்மோடு பேச இருக்கிறதுனால நான் அதை மேற்கொண்டு பேசுவதற்கு இல்லை. ஒரு கருத்து மட்டும் என்னவென்றால், செயல்படுத்த வேண்டும். எந்த கருத்தையுமே செயல்படுத்தலைன்னு சொன்னா நீங்க 1000 செமினார் அட்டன் பண்ணாலும் 1000 வெபினார் அட்டன் பண்ணாலும் பயன் ஒன்றும் இருக்க போறதில்லை. கேளுங்க, கேட்கக்கூடிய யோசனைகளை வந்து செயல்படுத்துங்க. இன்றைக்கே செயல்படுத்துங்க, நாளையிலிருந்து நினைக்காதீங்க, இப்பவே செயல்படுத்துங்க. நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச உடனே போய் செயல்படுத்துங்க. அதுதான் உங்களை வந்து அந்த யோசனைகளை வந்து நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவதற்கு, வாழ்க்கையில பயன்பெறுவதற்கு காரணமா இருக்க முடியும். வேக்சின் பத்தி மட்டும் சொல்லணும்னா, இப்போ பலவிதமான கருத்துக்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்கு. குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்னது கோமியம் குடிச்சா சரியாயிடும்ன்றதுல இருந்து ரசம் குடிச்சா சரியாயிடும்ன்றதுல இருந்து பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கு. இது எல்லாமும் வந்து நம்பக்கூடியவர்கள் கோமியம் குடிச்சா சரியாயிடும்னு சொல்றவங்களை பார்த்தா நமக்கு ஒரு கேவலமா தெரியும், ரசம் குடிச்சா சரியாடுறவங்களை பார்த்தா இன்னொருத்தருக்கு கேவலமா தெரியும். இது எல்லாமே உண்மை. ஆனா இளைஞர்கள் இங்க கேட்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யணும்னா அறிவியலை நோக்கி போகணும். இப்போ வேக்சின் போடுறது மட்டும்தான் அறிவியல் ரீதியாக இந்த நோய் தடுப்புக்கு ஒரே ஒரு வழி. அதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அறிவியல் ரீதியாக என்ன கருத்துகள் இருக்கிறதோ அதை நீங்க போய் பாருங்க. ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்றதை பாருங்க, மருத்துவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்றதை பாருங்க. வந்து ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. வெறுமனே வாட்ஸ்அப்ல ஒருத்தர் சொல்றாங்க அங்க செத்து போயிட்டாங்களா, இங்க பொழைச்சிக்கிட்டாங்களா, அங்க கை போயிடுச்சா, இங்க கால் போயிடுச்சா, 1000 ரூமர்னு சொல்லக்கூடிய செய்திகள் எல்லாம் சமூக வலைத்தளங்கள்ல பரவிக்கிட்டே இருக்கும். இதை நம்பி நீங்க வந்து இது செய்யறதா வேணாமான்ற தயக்கம்லாம் வேண்டியது. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிப்படையா சுருக்கமா தடுப்பூசி போட்டுக்குங்க, இந்த தடுப்பூசி நல்லதா அந்த தடுப்பூசி நல்லதான்ற கேள்விக்கு கூட போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதுல சொல்லக்கூடிய இதுல கொஞ்சம் அது நல்லதா, இதுல அதை விட இது கொஞ்சம் நல்லதான்றதெல்லாம் இங்க தேவையில்லை. என்ன தடுப்பூசி கிடைக்குதோ அந்த தடுப்பூசியை உடனடியாக செலுத்திக் கொண்டு நோயிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்க. அடுத்த விஷயங்களை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இதுதான் செய்தி. ஆக நான் வந்து இனி மேலும் டைம் எடுத்துக்காம சிறப்பு விருந்தினர்கள் அவர்களை பேச வழிவிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கரீனா, காமராஜ் ஆகிய நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir. Always a model to us, always an inspiration to us. Like sir said, whatever it is, whatever we speak, the others have to utilize it. And I thank our Additional Director General, Annabri sir, who have joined this webinar. Now I call upon our Chief Guest of Honor, Sri Ilangovan sir, who is a senior officer from the Southern Railways. He is an additional Divisional Railways Manager, and he is having a span of 15-16 years in the career guidance. Not only that, basically a student of journalism, and he worked with the Spices Board, Kerala, and later on he was
the this junior Bigran also he has joined as a reporter, and also he is a documentary maker. More than the social issues he took, he brought out the films also. So we are very happy. After a long span of 16 years, he is joining Field Outreach Bureau. Actually, young Madurai work பண்ணிட்டு இருந்தப்ப சார் வந்து நாங்க ப்ரோக்ராம்ல ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் கெஸ்ட் ஆயிட்டு வந்தேன். இப்போ அதே மாதிரி எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க. Ilagavan sir is here, and I know that your speech will inspire us. And after that, after your speech, Jaya ma'am will introduce you more. Thank you, sir. I welcome Ilagavan sir to give the inaugural speech. Ilangon sir is there. He is there. He has joined. Just call him, alert him. Shall I start? Yes, sir. Yes, sir. Please. Yeah. Respected Additional Director General ROB, Mr. M. Annadurai IAS. Respected Director Regional Outreach Bureau, Mr. K. Kamaraj IAS. Respected Dean of Karpakam Academy of Higher Education, Dr. GKD Prasanna Venkatesan, and the experts who have come here to give valuable lessons for the students, Mr. Charles Godwin from Zoho Corporation, Mr. Imran Ahmed from Infinite Edge Training, and also Dr. Devanayaki, and Deputy Director Srimati Karina B. Tengamam. Very good morning to all of you. It is my privilege to be a part of this program. This is a very, very useful program, very highly relevant for the present day context, and especially for the students who are not having much exposure because of this post-COVID environment. This the topic chosen by the Regional Outreach Bureau is very relevant for our students. The first thing, the institution should not restrict itself with the academic issues alone. It should be like a visionary to mobilize the personality of our students and should look for the avenues or scopes for the future also. So in that way, the topic given as the career planning for the students will be really much helpful for them. The second part of it is the importance of vaccination. We know that the third wave is expected to affect the youngsters the most. So it is an intelligent plan to create awareness among the students before the advent of the third wave. In that way also, this topic is very relevant. So the experts who have come here, Mr. Charles Godwin and Mr. Imran Ahmed, I'm sure they will give a reasonable and a valuable input for the students to understand the reality in a scientific way and then take the issues accordingly. As Mr. Kamaraj rightly said, youths are always youths. Though they have a lot of challenges in the present context, they have the capacity of overcome them, that inherent capacity of overcome them. So I'm sure, like Mr. Kamaraj told, the students are very much capable of overcoming the crisis what they are facing right now. And I would like to mention what Dr. GKD Prasanna Venkatesan told also. That is the pedagogy, the methodology of teaching, what we are following right now in the COVID situations. Are in a way better than that of the conventional teaching.
So the crisis here also, the crisis is taken as an opportunity. So whatever the challenges we are facing, that should be taken as an opportunity, and then we should proceed further. The scientific, then the Mr. Annadurai's speech, I listened one thing, that is without action, whatever the advice given will be of no use. That is very, very important. So that also a very precious gift today. We are getting it from our experts of this program. What I would like to tell you is the career planning is very important. Vision in our life is very important. We should plan well in advance. The situation in which we are living at present, it demands more initiative from us. So you need to take an extra step than that of the normal other people, what they did earlier. Then other second part regarding vaccination, I would like to give you one information, that is in my office, under my control, there are 25,500 employees are there. We started vaccination on the 8th of March, and we have just completed approximately 1,800 and 500 employees. So out of 21,500 employees, we have completed 18,500 employees. The first dose of vaccination is covered. Not even a single untoward incident happened. So why I am telling this is the rumors that is being spread among public is not correct. Vaccination is very good. Taking vaccination well in advance will definitely prevent the infection. Not only preventing the infection, but also the impact it is making on the human body will get minimized. So I request all students to go for vaccination the moment the campaign will start. Thank you for giving me this opportunity. I am sure the experts who are present here will give a very valuable input for you. I appreciate the institution, Karpakam Academy of Higher Education, for arranging such a beautiful program for their students. And of course, the Regional Outreach Bureau always come out with a very, very relevant topics, which is having social implications. So in that way, I appreciate Mr. Kamaraj and also Madam Karina Thankamam in this opportunity. Thank you for giving me a wonderful opportunity. I thank Mr. Annadurai IAS also in this context. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much for joining us. Like you said, like Annadurai sir said, the students have to take part and they have to utilize. Sure thing, even though it will take some time to change the behavior, but one day we are sure that it will happen. Now, let me call upon Charles Godwin, HR leader and public speaker, for giving the expert address in this webinar. Like Ilangovan sir said, like Annadurai sir said, like Kamraj sir said, all these experts are an important role that is some guidance to give to the public. When it comes to the students, Charles Gordon sir is the HR trainer, and he is usually in the Saturdays and Sundays we are with the students. And then I thought, after his speech, I will tell you about him more. And he is now working as the HR manager for Sugar Corporation Chennai. I welcome Charles Godwin sir for giving the expert address. Thank you so much, ma'am, Karina ma'am, for having me here. Thanks for the invite. I would like to take this opportunity to thank the entire team, Sri Kamaraj sir, IAS, Director, ROB, Dr. Prasanna Venkateshan sir, Dean, Annadurai, IAS sir, Ilangovan sir, Imran sir, Devanayaki ma'am, and the entire team who are here. Now, it's very, very important to really thank the technology which is enabling us to connect even during this pandemic time, thanks to technology. Now, if this pandemic happened about 7 years or 10 years back, look at
look around and see, how our situations would have been. So I think, I don't want to get much into the situation, but before getting into the topic, my dear friends, நிறைய parents கூட இதை பார்த்துட்டு listen பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். There are many students as well, especially in the phase of 12th, getting into your next phase of your journey, into your college, your higher studies, your dream career, your entrepreneurship journey, and so on, my dear friends. Now, இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட். டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரியும் மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸ் சொன்ன மாதிரியும் சேஃப்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பீயிங் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிள், தட்ஸ் த கீ மெசேஜ் ஃபார் அஸ். இன்னைக்கு கோவிட் நம்மளுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, பீயிங் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Whether I am 3 years old or whether I am 60 years old or 70 years old, I have to be responsible for my own self. அது என்னுடைய ஹெல்த்துக்காக இருக்கலாம், என்னுடைய வேலைக்காக இருக்கலாம், என்னுடைய தொழிலுக்காக இருக்கலாம், என்னுடைய ரெகுலர் ரொட்டீனுக்காக இருக்கலாம், என்னுடைய ஃபேமிலிக்காக இருக்கலாம், could be anything. And the second important message which I want to share, Dr. Prasanna sir clearly highlighted about that message. Today, everyone have to be a self-learner. எவ்வளவு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வாண்ட் டு பி எ செல்ஃப் லேர்னர். டுடே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்பெஷலி வி நோ தட் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே ஒரு கூகுள் எடுத்து சர்ச் பண்ணோம்னா, இன்னைக்கு மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம்னு நிறைய பேர் சொல்ல சப்போர்ட் ஆஃப் ஆர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம். ஸோ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் தட், பட் ஸ்டில் it is very very important. Faculties can help us, enable us in the best possible way in guiding us, in mentoring us, and so on. But it is very very important, I have to be a self-learner. All right, these are the two important things which I want to share before getting into the core topic of this morning. My dear friends, இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கெரியர் எப்படி சூஸ் பண்றது அப்படின்னு என்ன கேட்டா, before getting into that, I want to share my own experience. என்னுடைய லைஃப்ல நடந்ததை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஒரு 20-22 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்கூலுக்கு போனேன், எல்லாரும் போன மாதிரி. 11th and 12th came in. Again, I went to school to complete my 2 years of my program. I didn't study for myself, I studied for my parents. வீட்டுல படிக்கணும்னு சொன்னாங்க, படிக்க வச்சாங்க, படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூல்ல சேர்த்து விட்டாங்க. I studied. I completed 11th and 12th. College phase came in. இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம்னா, பிஃபோர் கோவிட் நம்ம நிறைய ஹோட்டல்ஸ்க்கு போவோம் சாப்பிட்றதுக்கு, ஒரு ஃபேமிலியாவோ ஃப்ரெண்ட்ஸாவோ. அப்படி போகும்போது சிலரை கவனிச்சிருப்பீங்க, என்ன சாப்பிட்ற அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஏதாவது சொல்லு. நம்ம கிண்டலா என்ன சொல்லுவோம், ஏதாவது அப்படின்ற ஒரு 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 ஆப்ஷனே நம்ம மெனு லிஸ்ட்ல இல்லை அந்த ஹோட்டல்ல, எந்த ஹோட்டல்லையும் இல்லை. ரைட்? ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கெரியர் அப்படின்னாலே, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்னாலே, ஐ வுட் சஜஸ்ட், அது 3 வயசு குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, 20 வயசு மாணவனா இருந்தாலும் சரி, குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, கெரியரை பொறுத்தளவு யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் யூ வாண்ட். ஒரு ஹோட்டல்ல போயிட்டு எனக்கு இதுதான் வேணும்னு நான் ஆர்டர் பண்ற மாதிரி என் லைஃப்க்கு நான் என்ன வேணும்னு டிசைட் பண்ணலன்னா யாரு டிசைட் பண்றது? என்னுடைய லைஃப்ல பார்க்கும்போது காலேஜ்ல சேர்ற டைம், வேஸ்ட் டைம். ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு சூஸ் வாட் ஐ எம் குட் அட். I left the choice to my parents. Now they decided. 3 years went by. 3வது வருஷம் ஃபைனல் இயர் படிக்கும் பொழுதுதான் நான் டிசைட் பண்ணேன் எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு லைஃப்ல என்ன வேணும். My dear friends, the next important message which I want to share this morning, especially to parents as well, let the kids find out what they want. இன்னைக்கு வந்து பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துவங்களேன், ஒரு மாணவனுக்கு வந்து ஒரு ஃபேஷன் டிசைன்ல நல்ல முன்னேறணும், ஒரு பெரிய கெரியரை அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஃபேஷன் டெக்னாலஜி படிச்சுட்டு இன்றைக்கு காலகட்டத்துல இன்னைக்கு எல்லாமே டெக்னாலஜி. இன்னைக்கு ஒரு டெக்னாலஜியும் ஃபேஷனையும் கலந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மேஜிக் கிரியேட் பண்ண முடியும்னா that's what the world is looking for. இன்னைக்கு வந்து எனக்கு நல்ல வரைய தெரியும், எனக்கு ஆர்ட்ல ரொம்ப ஆசை, ஆர்வம் சின்ன வயசுல இருந்து, அதுதான் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த், அதுதான் என்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட். ஆனா இதுக்கு ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும். என்னை பொறுத்தளவு கெரியர் லைஃப் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் கனெக்டிங் தி டாட்ஸ், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனேன்னா, இன்னைக்கு நிறைய மாணவர்களோட பேசுறேன்.
பேசும் பொழுது எனக்கு நல்ல வரைய தெரியும், எனக்கு நல்ல கிராஃபிக் டிசைன் பண்ண தெரியும், கம்ப்யூட்டர்ல கொடுத்தீங்கன்னா நான் டிசைன் பண்ணுவேன். இன்னும் அவங்க கூட பேச்சு கொடுத்து அடுத்தது என்ன தெரியும், அடுத்தது என்ன பிடிக்கும், உனக்கு வேற என்ன ஆசை, வேற என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இதை தாண்டி எனக்கு ஆட்டோமொபைல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில மாணவர்கள். கார்னா ரொம்ப கிரேசி, பசங்களுக்கு கார்னா ரொம்ப கிரேசி, பைக்னா ரொம்ப ஆர்வம் பிடிக்கும். இந்த ரெண்டையும் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு கெரியர் அமைத்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா முடியும். எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். இன்றைக்கு நம்மளுடைய நாட்டுல இந்தியாவில பாத்தீங்க அப்படின்னா மாருதி இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேமஸ் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. பல வருட காலங்களாக மாருதி வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி டாப் ரேங்கிங், சேல்ஸ் எல்லாத்துலயும் டாப்ல இருந்தது. இன் பிட்வீன் நிறைய காம்படிஷன் வந்தப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆச்சு. அகெயின் மாருதி வாஸ் ஏபிள் டு கம் பேக் and serve the customer need. இன்னைக்கு அவங்க டெக்னாலஜியை ஏற்று இன்னைக்கு வந்து புதுசா ட்ரெண்டிங்கா மாருதி எந்த அளவுக்கு டிசைன்ஸ் கொண்டு வர முடியுமோ, எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி கொண்டு வர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்து டஃப் காம்படிஷன் டுடே, ஈவன் டுடே மாருதி இஸ் கிவிங். So my dear friends, coming back, ஒரு ஆர்ட் தெரியும், டிசைன் தெரியும், ஆர்வம் இருக்கு, அதே நேரத்துல ஒரு நல்ல ஒரு கோர்ஸும் படிக்கணும், எனக்கு ஆட்டோமொபைல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆர்ட்டும் டிசைனையும் கத்துக்கிட்டு சைடா ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில நல்ல ஒரு பெரிய டிசைன் இன்ஜினியராவோ ஒரு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியராவோ ஆக முடியும். அடுத்த எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு ஒரு ஐடி நிறுவனம் எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு ஐடி கம்பெனியை ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். இன்னைக்கு அதே ஐடி ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனில வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are good in art, design, along with technology can do wonders. So இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியம். இது ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன், பட் இது வந்து எல்லா துறைகளுக்கும் பொருந்தும். இன்னைக்கு வந்து எப்படி ஒரு கெரியரை சூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டா இந்த மாதிரியான சின்ன ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி எனக்கு என்ன வரும், அதோடைய சிம்பிள் ஃபார்முலாவே வந்து எனக்கு என்ன வரும், என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்ல விளையாடுறது தான் எப்பவுமே புத்திசாலித்தனம். மேல் வீட்டுல இருக்கு, பக்கத்து வீட்டுல இருக்கு, கீழ் வீட்டுல இருக்கு அப்படின்றதுக்காக ஒரு டேபிள் மேட் வாங்கலாம். ஒரு இன்ஜினியரிங் சீட்டோ ஒரு டாக்டர் சீட்டோ வந்து பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்க படிக்கிறாங்க, என் சொந்தக்காரவங்க படிக்கிறாங்கன்றதுக்காக ஐ ஷுட் நாட் டு தட். எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு என்ன வரும், அதை நோக்கி என்னுடைய லைஃப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு எடுத்து வைக்கிறது தான் இன்றைக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானதா நான் கருதுறேன். ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி ஃபார் எவ்ரி டொமைன். ஒரு ஹோட்டல் செஃப் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கனாலும் இன்னைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி. இன்னைக்கு வேர்ல்டு கிளாஸ் செஃப் எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க நம்மளுடைய இந்தியால, நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுல. ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, குட் பி எனிதிங். பட் ஆனா அது வந்து நம்மளுடைய கெரியருக்கு அமைத்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ண வேண்டியது. அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு மெசேஜ் மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் நான் கொடுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இதுதான் என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த், இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதையெல்லாம் தாண்டி நான் நிறைய ரிசர்ச் பண்றேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறேன். சமீபத்துல ஒரு டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன், ஒரு பெரிய சீனியர் டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அவருடைய கடந்து வந்த பாதையை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அவருடைய இனிஷியல் ஜேர்னில அவர் காலேஜ் முடிச்சுட்டு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷருக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்கார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த வந்து ஐசியூல போய் ஒரு ஆபரேஷனுக்கு நிறைய மாணவர்கள் போய் சேர்ந்து போனாங்களாம், 20 மாணவர்கள் கிட்ட. அதுல 20ல 7 பேர் வந்து அந்த இதுல ஆபரேஷன் தியேட்டர்லயே மயக்கம் போட்டு விழுந்து போனவங்க தான் அந்த டாக்டர் அப்படின்ற அந்த ஒரு எம்பிபிஎஸ் அப்படின்ற அந்த கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் திரும்பி எட்டி கூட பார்க்கல. இது வந்து எல்லா துறைகளுக்கும் பொருந்தும். அது ஐடி துறையா இருக்கலாம், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் துறையா இருக்கலாம், ஒரு டெலிகாம் துறையா இருக்கலாம், ஒரு கவர்மெண்ட் செக்டரா இருக்கலாம், or could be any company, any industry. So my dear friends, எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு என்ன வரும், என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, அதை நோக்கி ஒரு கெரியர் அமைத்துக் கொள்ள முடியுமா அப்படின்றது தான் ரொம்ப 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 முக்கியமானது. இதற்கு நம்மளுடைய பேரண்ட்ஸோடைய ஹெல்ப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்படி முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டா, சில மாணவர்கள் வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவாங்க, என்ன வேணும்னு சொல்றதுக்கு தெரியும். சில மாணவர்களுக்கு வந்து எனக்கு என்ன வரும்னே தெரியல எனக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மாணவனா தான் நான் இருந்தேன். 3 வருடம் கல்லூரி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு என்ன பிடிக்கும், எனக்கு என்ன வரும், அடுத்தது என்ன பண்ண முடியும், அடுத்தது என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சேன். இன்னைக்கு வந்து தேடல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
எல்லா விதங்களுக்கும் தேடல், ரிசர்ச் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So my dear friends, find out your purpose, your passion in life. எனக்கு என்ன ஆகணும்னு ஆசை. சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு கனவு இருந்திருக்கும். ஏதோ ஒரு ஓரத்துல தூரமா நான் அது ஒரு சின்ன சின்ன கனவா, சின்ன சின்ன விஷயங்களை அதை நோக்கி நான் பண்ணியிருப்பேன், ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பேன், அதுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன். எங்கேயாவது ஒரு நோட்ல, டைரியில பின்னாடி அதுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் செலவிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் அதுக்கு நான் ஒரு பென் டவுன் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். அதை புரட்டி பார்த்து எனக்கு என்ன வரும், எனக்கு என்ன கெரியர் வேணும் அப்படின்ற அந்த பிடித்ததை செஞ்சு, இது ஏன் சொல்றேன், ரொம்ப முக்கியமா இவ்வளவு தூரம் அதையே நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி திரும்ப திரும்ப சொல்வதற்கான ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய காரணம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு சிம்பிள் ரீசனுக்கு தான். நம்ம ஒரு துறை சூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது சும்மா 10 நாளுக்கோ 10 மாசத்துக்கோ 10 வருஷத்துக்கோ சூஸ் பண்ற துறை இல்லை. காலம் காலமாக அடுத்த 60-70 வருடங்கள் நம்மளுடைய லைஃப்ல ஓடணும், பிடிச்சு பண்ணணும். அதற்கு இந்த துறை, இந்த வேலை, இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ், இந்த டாக்டர் கோர்ஸ், இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ், இந்த ஐஏஎஸ் கோர்ஸ், என்ன கோர்ஸாக இருந்தாலும் இது எனக்கு பிடித்து அடுத்த 60-70 வருடங்கள் இந்த வேலையை நான் பிடித்து செய்ய முடியுமா? இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனிக்கு வருவாங்க, வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சனி ஞாயிறு வேலை லீவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மண்டே மார்னிங்க்கு இந்த லேப்டாப் எடுத்தோ இல்ல ஆபீஸ்க்கு போயோ பிசிக்கலா ஒர்க் பண்றதுக்கு அந்த மண்டே ப்ளூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, மண்டே மார்னிங் ப்ளூஸ். எவ்வளவு பேருக்கு மண்டே மார்னிங் எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு, நம்மளுடைய வேலை செய்வதற்கா இருக்கலாம், நம்மளுடைய படிப்புக்கா இருக்கலாம். அந்த மண்டே மார்னிங் நம்மளுக்கு போர் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே சம்திங் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி ராங் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் என்னை பொறுத்தளவு. சோ இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, பிடித்து செய்வது நம்மளுடைய வேலைக்கும் நம்மளுடைய லைஃப் லாங் கெரியருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் my dear friends. அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் மெசேஜ் which I want to share. நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் கல்லூரி படிக்கும் பொழுதும் நான் நினைச்சேன், காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம்னா புக்கெல்லாம் பழைய பேப்பர் கடைக்கு போட்டு அதோட படிப்புக்கும் நம்மளுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு, நான் எப்படியாவது என்னுடைய வேலையில மேல போய்க்கலாம். அப்படிதான் என்னுடைய தாட் ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் கல்லூரி படிக்கும் போதும் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு என்னுடைய வேலையில ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வளரணும், ஒவ்வொரு நாளும் கத்துக்கணும், ஒவ்வொரு நாளும் மேல போகணும், க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு பிசிக்கல் growth, மென்டல் growth எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய கெரியர் growth ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதற்கு லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. ஆர் வி லேர்னிங் எவ்ரிடே? ரைட்? ஆல்வேஸ் ஹாவ் ஹங்கர் அண்ட் thirst ஃபார் லேர்னிங். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதோட முடிஞ்சது, நான் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கும் லேர்னிங்க்கும் படிப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, தேவையில்லை அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இது ஏன் திருப்பி ஹைலைட் பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு ஐடி நிறுவனம்ல தான் நான் பல வருடங்களா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு நிறைய மாணவர்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வேலை ஈஸியா கிடைச்சிடும், அந்த வேலையை தக்க வைத்துக் கொள்வதுதான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். I repeat, getting a first opportunity is easy. My dear friends, நீங்க 12th இருக்கலாம், நீங்க கல்லூரியா இருக்கலாம், என்ன ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் don't prepare yourself for your first interview. Prepare yourself for your lifelong interview, my dear friends. லைஃப் லாங் இன்டர்வியூக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம்னா எதிர்பாராததை எதிர்பார்ப்பதுதான் இந்த வாழ்க்கை, இந்த கோவிட் நம்மளுக்கு கத்து கொடுத்திருக்கு. I don't want to take much time, my dear friends. சில உண்மை கதைகளை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லி அடுத்த ஸ்பீக்கருக்கு நான் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு கம்பெனி ஜோஹோ அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்துல ஒர்க் பண்றேன். இன்னைக்கு எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு தெரியல, மேபி இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சோன்னா கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணுங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஷேர் பண்றேன். 25-30 வருடங்களுக்கு முன்பாக எங்களுடைய சிஇஓ பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்கள் ஒரு சாதாரண தமிழ்நாட்டுல, பெரிய சிட்டிலாம் இல்ல, சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு சிட்டில, ஒரு ரிமோட் சிட்டில படித்து திருப்பி சென்னைக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்து உலகம் பூரம் சென்று நிறைய வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் அவருடைய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜர்னிக்கும் நிறைய உலக நாடுகளுக்கு சென்றவர். திடீர்னு ஒரு நாள் அவருக்கே ஒரு யோசனை, ஏன்னா இது உலக சந்தையில மேட் இன் சைனான் இருக்கு, மேட் இன் ஜெர்மனி இருக்கு, மேட் இன் தாய்லாந்து இருக்கு, மேட் இன் யூஎஸ்ஏ இருக்கு, மேட் இன் இந்தியா அப்படின்ற ப்ராடக்ட் நிறைய இடங்கள்ல காணுமே, ரொம்ப ரேரா இருக்கே.
நம்மளுடைய நாட்டுல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் உலக சந்தைகளுக்கு போய் சேர்றது இல்லையா, இல்ல நம்ம அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம தயாரிக்கிறது இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. 30 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஒரு கேள்விக்கான விடை அவர் திரும்பி இந்தியாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு மேட் இன் இந்தியா, மேட் ஃபார் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு உலக சந்தைகளுக்கும் உலக லெவல்ல கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு ஆரம்பிச்ச ஒரு கம்பெனி நிறுவனம் தான் ஜோஹோ கார்பரேஷன். இன்றைக்கு யோசித்து பாருங்களேன், கடந்த 25 வருடங்கள்ல 70+ மில்லியன் யூசர்ஸ் உலக லெவல்ல யூஸ் பண்றாங்க ஜோஹோ ப்ராடக்ட். 10,000க்கும் மேற்பட்டதான எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் எங்க இருந்து ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சென்னை மாதிரியான சிட்டில மட்டும் கிடையாது. தென்காசி அப்படின்ற ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ், ரிமோட் சிட்டி, மத்தலாம்பாறை தென்காசி கூட இல்ல, தென்காசியை தாண்டி ஏறக்குறைய 500-700 எம்ப்ளாயி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு ரிமோட் சிட்டில இருந்து கூட வேலை செய்யறாங்க. அவர்கள் செய்கிற ப்ராடக்ட் உலக லெவல்ல போய் சேருது. இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்மளுடைய கனவு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு என்னவா ஆகணும், நான் என்ன சாதிக்கணும், என்னுடைய லைஃப்ல என்ன அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த கனவு நம்மளுக்கு தெளிவா இருந்து அதற்கான ஒரு சின்ன சின்ன பேபி ஸ்டெப் எடுத்து முன்னாடி போகும் பொழுது நம்மளுடைய கனவு நினைவாகும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. இன்னைக்கு உலகம் பல விதங்கள்ல மாறிக்கொண்டிருக்கு. அதற்கு ஒரு உதாரணம் நான் ஒர்க் பண்ற கம்பெனிலேயே. நான் உங்களுக்கு உண்மை சம்பவங்களை சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக இதை ரெஃபர் பண்றேன். இன்னைக்கு நாடுகள்லையும் உலக நாடுகள்லையும் சரி, நம்மளுடைய இந்தியாவிலையும் சரி, மார்க்கை தாண்டி, நம்மளுடைய சர்டிபிகேட்டை தாண்டி, நம்மளுடைய கோல்டு மெடலை தாண்டி நம்மளுக்கு என்ன திறமை இருக்கு அப்படின்றதான் இன்னைக்கு உலகம் பார்த்து கொண்டிருக்கு. இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற டாப் கம்பெனினா என்ன சொல்லுவீங்க? கூகுள் சொல்லலாம், மைக்ரோசாஃப்ட் சொல்லலாம், ஃபேஸ்புக் சொல்லலாம், ஒரு என்ன கம்பெனி வேணா சொல்லலாம். ஜோஹோவும் அதை நோக்கி டிராவல் பண்ணி கொண்டிருக்கிற இன்னைக்கு உலகத்துல ஒரு ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் காம்படிட்டர் ஃபார் அதர் கம்பெனிஸ் as well. இன்னைக்கு எங்களுடைய கம்பெனி நிறுவனத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய 25% எம்ப்ளாயிஸ்க்கு டிகிரி சர்டிபிகேட்டே கிடையாது. ஆனால் இன்னைக்கு உலகத்துல இருக்கிற வேர்ல்டு கிளாஸ் ப்ராடக்ட் இன்னைக்கு தயாரித்து உலகத்துல இருக்கிற பலருக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்கிறான். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாரும் தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். அதற்காக மார்க் முக்கியம் கிடையாதா, சர்டிபிகேட் முக்கியம் கிடையாதா, கோல்டு மெடல் முக்கியம் கிடையாதான்னு கேட்டா கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் உலகம் இப்படியும் போயிட்டு இருக்கு, இப்படியும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கன்வென்ஷனல் மெத்தடும் பல நிறுவனங்கள் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றதற்கான இது ஒரு உதாரணம். ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஏறக்குறைய 15 வருடங்களாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிட்வீன் 17 to 20 years 12th ஆர் டிப்ளமோ முடிச்சவங்க, எனக்கு ரெகுலர் காலேஜ் வேண்டாம், ரெகுலர் இது வேண்டாம், எனக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா இந்த உலகம் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட பல நிறுவனங்கள் ஜோஹோ மாதிரி கொடுக்குது. அதுல ஒரு 1 year கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் ஜோஹோக்குள்ளேயே எம்ப்ளாயிஸ் கூடயே சேர்ந்து அவர்களும் கற்றுக்கொள்றாங்க. அடுத்தது 24 மாசத்துல 2 வருடங்கள்ல வேர்ல்டு கிளாஸ் ஒரு இன்ஜினியர் தயாரிக்கிறதான ப்ராடக்ட 2 வருடங்கள்லயே இவங்க 3வது வருடத்துல 2வது வருடத்துல தயாரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மார்க் முக்கியம், டிகிரி முக்கியம், கோல்டு மெடல் முக்கியம். ஆனால் என்னுடைய கருத்து, என்னுடைய மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறதும் பெற்றோர்களுக்கு சொல்றதும் என்ன அப்படின்னா, மார்க்கை தாண்டி, கோல்டு மெடலை தாண்டி, என்னுடைய சர்டிபிகேட்டை தாண்டி எனக்கு என்ன திறமை அப்படின்னு என்னுடைய உலகத்துக்கு காட்ட முடியும் அப்படின்றது நான் ரொம்ப ஃபர்மா நம்ம அதை நோக்கி டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். கடைசியாக மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மதிப்புக்குரிய அண்ணாதுரை சார் சொல்லியிருந்தாங்க, இன்னைக்கு எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் நெகட்டிவிட்டிக்கு பஞ்சமே கிடையாது. எங்க பார்த்தாலும் நெகட்டிவிட்டி. சோசியல் மீடியா எடுத்துக்கோங்க, மூவி எடுத்துக்கோங்க, நெகட்டிவிட்டி. இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுனாலே அவ்வளவு மீம்ஸ். இன்னைக்கு பாதி மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதை விட்டு ஓடுறதற்கான காரணம், மேல் வீட்டுல இன்ஜினியரிங், கீழ் வீட்டுல இன்ஜினியரிங், பக்கத்து வீட்டுல இன்ஜினியரிங், எங்க சுத்தி பார்த்தாலும் இன்ஜினியரிங். நம்ம சோசியல் மீடியா எடுத்தாலும் சரி, படம் மூவிஸ் பார்த்தாலும் சரி, எங்க பார்த்தாலும் மூவிஸ்க்கும் மீம்ஸ்லயும் இன்ஜினியர்ஸை பார்த்து ஏகப்பட்ட நெகட்டிவ் மீம்ஸ். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவு இல்ல, கண்டிப்பா நெகட்டிவிட்டில இருந்து விலகி இருப்பது ரொம்ப 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 நம்மளுக்கு அவசியம். இன்னைக்கு வேக்சினை பத்தி நம்மளுடைய கெஸ்ட் பேசிட்டு இருந்தாங்க, இளங்கோவன் சார். பல கருத்துக்கள் இருந்தாலும் நெகட்டிவிட்டியை தூக்கி போட்டு இன்றைக்கு நம்மளுடைய இந்தியா கவர்மெண்ட் மதிக்கக்கூடிய அவர் பிரைம் மினிஸ்டர், நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், என்டையர் லீடர்ஷிப் ஆஃப் அவர் நேஷன் ஆர் ட்ரைங் த பெஸ்ட் டு சப்போர்ட் this COVID season.
நம்மளுடைய மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். சோ இதெல்லாம் வந்து சயின்டிபிகலி ப்ரூவ் ஆன இவ்வளவு இனிஷியேட்டிவ் எடுப்பதற்கு எதற்கு நமக்கு ஒரு சந்தேகம், எதற்காக ஒரு நெகட்டிவிட்டி, ரைட்? இதேதான் நம்மளுடைய கெரியருக்கும். நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த நெகட்டிவியை தூக்கி அதுல இருந்து விலகி இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பிடித்ததோ, நமக்கு என்ன பிடிச்சதோ, நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ நம்ம ஆசைப்படுகிறது நம்மளுடைய கனவு நினைவாக அதிக வாய்ப்பும் நம்மளுடைய அதை நோக்கி டிராவல் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்களேன், நான் வந்து ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் நான் இவ்வளவு போல்டா பேசுறேன் அப்படின்றதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணமே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் சுத்தி இந்த கம்பேரிசன் வாழ்க்கையில வந்து மாணவர்களுக்கு கடைசியா சொல்ற ஒரே ஒரு மெசேஜ் என்னன்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்சஸ்ஃபுல் நெவர் எவர் கம்பேர் வித் எனி ஹியூமன் பீயிங் இன் லைஃப். வாழ்க்கையில எந்த ஒரு மனிதரோடும் ஒப்பிட்டு அவர்களை மாதிரி ஆகணும், அவன் 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 அது பண்றான் நானும் இது பண்ணணும்னு அந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிசன்ல வாழ்க்கையில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைத்தோம் அப்படின்னா முன்னேறவே முடியாது. எங்க வீட்டுல வந்து எங்க வீட்டுல 5 பேர். எங்க அக்கா வந்து சின்ன வயசுல இருந்து சென்டம், கோல்டு மெடலுக்கு பஞ்சம் கிடையாது, ஏன்னோ அவங்களுடைய ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்க்குக்கு பஞ்சம் கிடையாது. அவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு மார்க் படிப்பாளி. அதே வீட்டுல 35 மார்க் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டம். ஆனால் என்னை பொறுத்தளவு சக்சஸ் அப்படின்றது 35ல இருந்து 40, 40ல இருந்து 50, 50ல இருந்து 60, 60ல இருந்து 70 என்னுடைய கல்லூரி லைஃப் முடிக்கும் பொழுது டிஸ்டிங்ஷன்ல பாஸ் பண்ண ஐ ஃபீல் தட் இஸ் வாட் சக்சஸ் மீன்ஸ். Right? So, my dear friends, if you want to be successful, never ever compare with any human being in life. கெரியர்ல அது ரொம்ப முக்கியம். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அது பண்றான், என்னுடைய தோழி அது பண்றாங்க அப்படின்றதுக்காக நானும் அதே கோர்ஸும் அதே காலேஜும் போய் சேர்றதுல எந்த விதமான யூஸும் பிரயோஜனமும் கிடையாது. எனக்கு என்ன வேணும், ஒரு ஹோட்டல்ல போய் எனக்கு ஆர்டர் பண்ணி அந்த பொஃபேல இருக்கிற 20, 30 மெனு இருந்தாலும் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு என்ன வேணும் நான் சாப்பிடுற மாதிரி என் லைஃப்க்கு நான் சூஸ் பண்ணலன்னா யார் சூஸ் பண்ணுவா? Right? Of course, our faculties are there to support. Our teachers are there to support. Our family members are there to help us, guide us, mentor us, my dear friends. இன்றைக்கு ஒரு கம்பெனிலையும் சரி, ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜர்னிக்கும் சரி, அது ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு? To conclude, my dear friends, நான் சொன்னதை சுருக்கமா சொல்றேன். முதலாவதாக எனக்கு என்ன பிடித்திருக்கு? My passion could be my purpose in life, my interest, my strength, and so on. Go for it. இரண்டாவது, நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுங்க. நெகட்டிவிட்டியில இருந்து தூக்கி தூரமா இருந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஹோம்ஒர்க் பண்ணி இது என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்னாலும் இந்த துறை எனக்கு செட் ஆகுமா, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, சரி இது எனக்கு செட் ஆகுமா? டாக் டு மென்டர்ஸ், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ட பேசுங்க, அவர்களோட சேர்ந்து அவர்கிட்ட உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணி ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வில் சூட் யூ ஆஃப்டர் த ரிசர்ச். ஃபைனலி, be a lifelong learner and never ever compare with any human being life. வாழ்க்கையில சிம்பிள் ஃபார்முலா என்னை பொறுத்தளவு, அது ஒரு சின்ன மீட்டிங்கா இருக்கலாம், ஒரு வீட்டுல ஒரு சின்ன வேலையா இருக்கலாம், நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒரு கெட் டுகெதரா போகிறேன்னா இருக்கேன் அப்படின்னா, எதை செய்தாலும் ஒரு படம் பார்த்தாலும் சரி அதற்கு என்னுடைய பெஸ்ட்டை கொடுக்குறேன்னா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, முந்த நாள் உட்காந்துட்டு நான் படம் பார்க்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா பாருங்க, தப்பு கிடையாது, அது உங்களுடைய டிசிஷன். ஆனால் அந்த 3 மணி நேரம் அந்த படத்தை நிம்மதியா என்னால பார்க்க முடியல, வயிறு ஃபுல்லா எக்ஸாம், மனசு ஃபுல்லா எக்ஸாம்னு அதை யோசித்து கொண்டு அந்த படத்தை பார்க்கறதுல எந்த யூஸ் இருக்கு? இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும். எதை செய்தாலும் you can do anything, my dear friends. Today you have every possibility and option for you to choose what is good and what is wrong. உங்களுக்கு என்ன வேணும், உங்களுக்கு என்ன வேண்டாம் அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கு 12ஆம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும், அதை தேட முடியும், அதை கண்டுபிடிக்க முடியும், அதை டிசைட் பண்ண முடியும் with the help of others as well. ஆனால் whatever you do, give your best. ஒரு இன்டர்வியூவா இருக்கலாம், ஒரு வேலையா இருக்கலாம், ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னியா இருக்கலாம், நம்ம லைஃப்ல செய்யறது என்னவாக இருக்கலாம். இந்த லாக்டவுன்ல நம்மளுக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்தது, வீட்டுல ஒரு மோட்டர் பம்ப் ரிப்பேர் ஆயிருக்கும், நம்ம அப்பா போயிட்டு கீழே உட்கார்ந்து அந்த மோட்டர் பம்ப், இன்ஜினியரிங்கே படிக்காத நம்மளுடைய அப்பா கீழே போய் மோட்டர் பம்பை அவங்களே திறந்து ரிப்பேர் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. பாருங்களேன், அதே வீட்டுல ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் இருப்பாங்க. நம்ம என்னைக்காவது அந்த ஒரு பிரச்சனையை, வீட்டுல இருக்கிற பிரச்சனையை எதிர்கொண்டு இருக்கிறோமா? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
இன்னைக்கு உலகத்துல பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ். இன்றைக்கு உலகத்துல நம்மளுடைய நாட்டுல எல்லா துறைகளிலும் சரி, எல்லா கம்பெனிகளையும் சரி, பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எங்க கம்பெனிலேயே நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான ஃப்ரெஷர்ஸ் ஓப்பனிங் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த வருடத்திலேயே நூற்றுக்கணக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பனிங் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ். சமீபத்துல ஒரு பெரிய நிறுவனத்துடைய HR சீனியர் ஹெட் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அவருடைய கம்பெனில இந்த வருடத்துக்கு ஜூன்ல இருந்து ஜூலைக்குள்ள ஆர் ஆகஸ்டுக்குள்ள 45,000 மாணவர்கள் இன்ஜினியர்ஸ் தேவையாம். சோ இதே மாதிரி எல்லா துறைகளையும், கவர்மெண்ட் செக்டரா இருக்கலாம், பிரைவேட் செக்டரா இருக்கலாம், எல்லா துறைகளையும் வேலை வாய்ப்பு அதிகம். அதுக்கு நான் ரெடியா. So my dear friends, don't worry about what is happening around. எஸ், நம்ம சேஃப்டி முக்கியம், நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதையும் தாண்டி இந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பாருங்களேன். இந்த மீட்டிங் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் கடந்த ஒரு வருடமாக ஒரு மாணவனா நான் வீட்டுல இருக்கேன். நான் என்ன பண்ண இந்த ஒரு வருடமா லாக்டவுன்ல அப்படின்னு எனக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு பதில் இருந்தது அப்படின்னா, ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் கேன் அச்சீவ். அதுக்கு பதில் இல்லை அப்படின்னா பதில தேட ஆரம்பிப்போம். Right? So try to use this lockdown period. Try to use this learning from home period more efficiently. இன்னைக்கு ரிமோட்ல படிச்சுட்டு இருக்கிறோம், ரிமோட்லயே வேலை ஆரம்பிக்கிறோம், வீட்டுக்கு லேப்டாப் அனுப்பிடுறோம். வீட்டுல முகம் தெரியாத மக்களோட எம்ப்ளாயிஸோட வேலையை செய்தும் ஆரம்பித்த பல மாணவர்கள் இருக்காங்க கடந்த 15 மாதங்கள்ல. எதிர்பாராததை எதிர்பார்ப்பதுதான் வாழ்க்கை. ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைஃப் லாங் இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா லைஃப்ல என்ன ஒரு பிரச்சனை, கொரோனா வந்தாலும் சரி, கொரோனாவை விட 10 மடங்கு என்ன வந்தாலும் சரி, நாம் அதை எதிர்கொள்வதற்கும் அதிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கும் நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும். அதை எதிர்கொள்வதற்கான நல்ல ஒரு திறமையை வளர்த்துக் கொள்வோம் அப்படின்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. இந்த ஒரு இளம் வயதுல இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு பேண்டமிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுல you would have gained so much of experience to face your tomorrow. So my dear friends, never ever give up. எதை செய்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சதை செய்யுங்க. லைஃப் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். பிடிக்காத ஒரு வேலையை எடுத்து காலமாக அடுத்த 40 வருடத்துக்கோ 60 வருடத்துக்கோ புலம்பி மண்டே மார்னிங் நம்ம ஆபீஸ்க்கு போனோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு யூஸும் கிடையாது. எனக்கு ஒவ்வொரு நாள் திங்கட்கிழமையும் நான் ஆபீஸ்க்கு கிளம்புறேன். வீட்டுல கிளம்பி பிசிக்கலா ரெடி ஆகி நான் என்னுடைய லேப்டாப்பை திறந்து வேலை செய்யும் போது அவ்வளவு எக்ஸைட்மெண்ட். சில டைம் நம்மளுக்கே பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் நம்மளுடைய. அது ஏன் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிடித்த ஒரு வேலையில இருக்கிறேன் இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு பிடித்த ஒரு வேலையை, துறையை கண்டுபிடிப்பது இவ்வளவு சீக்கிரம் ஒரு ஏஜ்ல பேரண்ட்ஸோடைய ஹெல்ப்லையும் டீச்சர்ஸோடைய கைடன்ஸ்லையும் கண்டுபிடிப்பது நம்மளுடைய கடமை. அண்ட் இது ரொம்ப ஈஸி. அதை கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த 50-60 வருடங்கள் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நிறைவாகவும் இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். சமீபத்துல ஒரு மாணவன் என்கிட்ட ரீச் பண்ணியிருந்தான். அதை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புறேன். இந்த மாணவன் கேட்டான், சார் எனக்கு இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள்ல அவனுக்கு ஆப்ஷன்ஸா வைத்திருந்தான். நான் இன்ஜினியரிங்ல அது பண்ணணும், இன்ஜினியரிங்ல இது பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டான். கடைசியில உனக்கு என்ன பிடிக்கும் கேட்டா அதை அவனால உடனே சொல்ல முடியல. அப்புறம் அவன் திரும்பி அவன் எடுத்து சொன்னதான ஒரு பதில் என்னுடைய கேள்விக்கு, சார் 20 லட்சத்துல இருந்து 50 லட்சம் என்னுடைய கல்லூரி முடித்து 20 லட்சத்துல இருந்து 50 லட்சத்துக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் நான் போய் சேர முடியும்? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னை பொறுத்தளவு பதவி, பணம் எல்லாமே ஒரு நம்பர், ஒரு பாசிங் கிளவுட் தான். ஆனால் இன்றைக்கு எல்லா துறையில இருக்கிறவங்களும் பல லட்சங்களும் பல கோடிகளையும் ரீச் பண்ண முடியுதுன்றதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றேன். ஒரு சாதாரண டீ கடை சாய் கிங்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஒரு பெரிய நிறுவனமாக இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல உருவாகி இருக்கு, பார்த்திருப்பீங்க. சாதாரண நேச்சுரல் சலூன் கடை, முடிவெற்ற கடை இன்னைக்கு ஏறக்குறைய இந்தியாவில் 1000 சலூன் கடைகளும் மற்ற நாடுகளுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறார் மதிப்புக்குரிய CK குமரவேல் சார் அவர்கள் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில். வசந்தன் கோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன நிறுவனம் சாதாரண தவணை முறையில பல வருடங்களுக்கு முன்பாக நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் வசந்தன் கோ இன்னைக்கு நியூஸ் சேனல் ஆர் டிவி சேனல் எங்க எடுத்தாலும் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பணம் அப்படின்றது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஜெயிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். வாழ்க்கையில என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னாலும் பணம் தானாக வரும், கூட வரும். பணம்
பதவி உயர்வு தானாக வரும். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்ன்றத அதை அச்சீவ் பண்ணி நோக்கி டிராவல் பண்ணோம்னா எவ்ரிதிங் வில் கம் இன் பிளேஸ். இன்றைக்கு உலகத்துல அந்த அளவுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, அந்த அளவுக்கு growth இருக்கு எல்லா துறைகளிலும். ஒரு ஹோட்டலா இருக்கலாம், ஒரு மெடிக்கலா இருக்கலாம், ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், ஒரு இன்ஜினியரிங்கா இருக்கலாம், எலக்ட்ரானிக்ஸா இருக்கலாம், கம்யூனிகேஷனா இருக்கலாம், மெக்கானிக்கலா இருக்கலாம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரா இருக்கலாம். எந்த துறையாக இருந்தாலும் வளர்வதற்கும் நல்ல வாழ்க்கையில ஷைன் ஆவதற்கும் ரீச் ஆகுவதற்கும் சம்பாதிப்பதற்கும் எல்லா துறைகளிலுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு மேல உங்களுடைய டைம் நான் எடுக்க விரும்பல. அடுத்த ஸ்பீக்கருக்கு கொடுக்குறேன். Give your best. Give your best. Never ever give up, my dear friends. Pursue your dream in life. வாழ்க்கையில லைஃப் அப்படின்ற ட்ரீம்னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த ட்ரீமை நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா that is the best thing which we can do for ourselves, for our family and for our society. With this, I would like to conclude. Thank you so much for this opportunity. Nandri. Vanakkam. Thank you, sir. Gordon, sir. Thanks a lot. Actually, I was thinking of you because you are dealing with the employee relations, the branding, the welfare, and big words we have to use when we have to explain your biodata. But when you came here and speaking to the children, the students, the future of the nation, actually we are very, we understood that they also, I think in a very simple language what we are saying, it was like that. Like Annagiri sir said, we have to throw away the negativity, like you said. Yes, let them travel with the passion. Let them throw away the negativity. Let them choose what they want. And all these things will carry on with the good profession. The students, I hope they also have listened to you. And thank you, sir. Thank you for joining the Field Outreach Bureau Coimbatore and the Press Information Bureau Chennai. Thanks a lot, sir. Now I call upon our Imran Ahmed sir to give the expert's address. Actually speaking, I met him in the Erode Collectorate, and from that day onwards, I was trying to coordinate him for a program. But now I'm very happy that you are here. After your speech in the concluding vote of thanks, I will tell you more about you because time is also up for you. You are waiting for a long time. Imran sir, please give your expert address. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me. Like before starting the session, I would like to thank Kamaraj sir. அவர் வந்து ஆரம்பிக்கிறப்ப அந்த யூத் அப்படின்னு சொல்றப்ப I can see smile on his face. அதிலே வந்து we can understand what is the expectation from this forum. இந்த ஃபோரம்ல இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னங்கிறது நான் சார்ல்ஸ் பேசுறது மித்தவங்க பேசுறதை விட காமராஜ் சார் வந்து அவர் யூத் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த ஒரு டைம்ல வந்து அவர் அந்த ஃபேஸ் வந்து I can see a small smile on it. ஸோ இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா திஸ் இஸ் வாட் தி நேஷன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் தி யூத். யூத் கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னங்கிறத வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்மைல்லே தெரிஞ்சிருச்சு. ஏன்னா திஸ் நேஷன் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் வெரி வெரி பிக் திங்ஸ் ஃப்ரம் தி யூத். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசன்ன வெங்கடேசன் சார் எல்லாருமே என்னன்னா லைக் பீங் அ லாஸ்ட் ஸ்பீக்கர் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாருமே ஒரு சின்ன சின்ன ஹிண்ட் கொடுத்துருவாங்க. எங்களுக்கு வந்து இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு ஃபினிஷ் தி லைன். ஸோ எல்லாருமே பேசி வச்சிருவாங்க. ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சமாக பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஐ கேன் கன்க்ளூட் திஸ் செஷன். இப்போ அப்படிதான் இருக்குது. ஸோ வெங்கடேசன் சார் வாஸ் டெல்லிங் லைக் கண்டினியூஸ் அண்ட் செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொன்னார். மேபி இட் மைட் பி ஒரு 2 வெக்காபுலரி மாதிரி தெரியலாம். பட் இட்ஸ் ஃபார் அஸ், ஃபார் மீ, ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஐ வுட் சே யாரெல்லாம் இங்கே சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறதுக்கே நீங்கள் நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் தேவை. ஐ வில் கிவ் யூ வாட் இஸ் சக்ஸஸ். ஸோ கண்டினியூஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி அ லேர்னிங் டெய்லி இருந்துட்டு இருக்கணும். டெய்லி அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அ கண்டினியூஸ் லேர்னிங் வேர் நீங்கள் ஒரு நாள் முடிக்கிறப்போ ஓகே இன்னைக்கு நான் இது ஒரு சின்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன், அதுக்கு டெஃபினட்டாக இன்ஜினியரிங்காக இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. யூ டோன்ட் நீட் டு லேர்ன் இன்ஜினியரிங். யூ கேன் லேர்ன் எனி திங். பட் மேக் ஷுர் இதை நான் கற்றுக்கிட்டு வெளியில் வரப்போ எனக்கு ஒரு ஆத்ம திருப்தி, இப்போ ஒரு சின்ன ஸ்மைல் இருக்கணும். அதே மாதிரி செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே எல்லாருமே அடலசென்ட். எல்லாருமே வந்து ஒரு நேஷன்ல இருக்கிற ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர்லேருந்து ஒரு சிஎம்லேருந்து ஒரு மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ என்னோட லேர்னிங்கை யார் எடுத்துக்கணும்னா நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும். யூ கேனாட் யூ அப்படின்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். வி கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து கண்ணா இதை படி, கண்ணா அம்மா வந்து டே நீ காலையில் எந்திரிச்சு 5 மணிக்கு உட்காந்து படி, நான் டீ காஃபி வச்சு தரேன்
அப்படிங்கறதெல்லாம் முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஒரு நாட்டோட பிரதமரையும் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து முதலமைச்சரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் நம்ம கையில வந்துருச்சு அப்படின்னா என் கரியர் என் வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கிற ரைட்ஸ் நம்ம கையில தான் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம வந்து அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு எங்க அப்பா அம்மா பண்ணல, நான் படிச்ச காலேஜ் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல, நான் படிச்ச ஃபேக்கல்ட்டி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்படிங்கிறது வந்து அதுல லாஜிக்கே இல்லை. சரியா? அதுக்கப்புறம் அண்ணாதுரை சார் ஒன்று சொன்னார், நீ என்னதான் கத்துக்கிட்டாலும் இப்போ பிரசன்ன வெங்கடேசன் சார் என்ன சொன்னாரு, நம்ம என்னதான் கத்துக்கிட்டாலும் லாங் டேர்ம் செல்ஃப் லேர்னிங் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் என்னதான் கத்துக்கிட்டாலும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வந்து யூ டோன்ட் நீட் டு வெயிட் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுல இந்த சார்ல்ஸ் சொன்னதுல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எங்கிருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, வீட்டில் வந்து ஒரு மோட்டர் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அப்பா உட்காந்து ஒர்க் பண்றப்போ தட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு இம்ப்ளிமெண்ட் யுவர் நாலேஜ். அப்போ போய் உட்காந்துட்டு ரொம்ப டெக் சாவி 2K கிட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டு ஒரு நியரஸ்ட் மோட்டர் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் நியர் பை மீ அப்படின்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் எடுத்து அவரை ஃபோன் பண்ணி வர வைக்கிறத விட ஸ்டார்ட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் இட், ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். இதுக்கு வந்து யார் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுதான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். நீங்க 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தாலும் சரி, 2 வருஷம் பிகாம் 3 வருஷம் பிகாம் படிச்சிருந்தாலும் சரி, இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சிருந்தாலும் சரி, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா யூ கான்ட் வெயிட், யூ டோன்ட் நீட் டு வெயிட் சம்ஒன் டு புஷ் யூ. எல்லா இடத்துலையும் யாராவது ஒருத்தர் இருந்து தள்ளி விடுவாங்க, நம்ம போய் சக்ஸஸ் ஆகலாம், நம்ம பண்ணி நம்ம பேரு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி ஆர் இன் 2021. இங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே அவங்க ரேஸ் ஓடுறதுக்கு தான் டைம் சரியா இருக்கு. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரியர் அப்படிங்கறது எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா லெட்ஸ் நாட் ஃபோக்கஸ் டூ மெனி திங்ஸ். சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் கரியர் விஷயத்துல பார்க்கலாம். சார்ல்ஸோட எக்ஸாம்பிள் இருந்து நான் நிறைய எனக்கு எடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். என்ன அப்படின்னா ஹோட்டல்ல உட்காந்து மெனு ஆர்டர் பண்ற மாதிரி தான். இன்னைக்கு இருக்கிற பேரண்ட்ஸை வந்து நான் பிளேம் பண்ண விரும்பல, ஏன்னா அவங்களோட லெவல் ஆஃப் நாலேஜ் நான் தப்பா சொல்லலை, அவங்களுக்கு கிடைத்த எக்ஸ்போஷர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஒரு 17 வயசு பையனுக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்போஷர் வந்து ஒரு 45 வயசு மிடில் ஏஜ் மேனுக்கு கிடைக்கிற எக்ஸ்போஷரும், அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 17 வயசு பையனுக்கு வந்து டெக்னிக்கலும் சரி நாலேஜ் வைஸும் சரி எக்ஸ்போஷர் அதிகம். இது வந்து அகாடமிக்ஸ் மட்டும் சொல்லலை, எல்லா நல்ல விஷயங்கள்லையும் கெட்ட விஷயங்களையும் சொல்றேன். ஸோ அப்படி எக்ஸ்போஷர் இருக்கிறப்போ நம்ம போய் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல ஃபேமிலியோட உட்காந்து சாப்பிட்றப்போ அம்மாவோ அப்பாவோ என்ன சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறப்போ வி ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு ரீட் த மெனு கார்டு. மெனு கார்டில் என்ன இருக்குதோ படிச்சு சொல்லணும். நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்கத்து டேபிள்ல ஒருத்தர் ஏதோ ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு, கலர் கலரா இருக்குது, அது நம்ம ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது அவருக்கு பிடிச்ச டிஷ் தானே. அவர் வந்து அது 100 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தாலும் சரி, 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தாலும் சரி, அவருக்கு பிடிச்ச டிஷ் அவருக்கு என்ன டேஸ்ட்னு தெரிஞ்சிருக்குது. he has tasted it already. அவரும் அடுத்த டேபிள் எதிர்பார்த்து வாங்கினாரான்னு கேட்டீங்கன்னா அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. என் டேபிள்ல என் முன்னாடி என்ன ஃபுட் சர்வ் பண்றாங்களோ அதை பார்க்கலாம். அவருக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரியாமையே நம்மளுக்கு பிடிக்குமா என்னன்னு தெரியாது, புதுசா ஒரு டிஷ் இருக்குதுன்னு ட்ரை பண்ண வேண்டியது. ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் வாட் எவர் மெட் பி த பிரைஸ் எங்கேயுமே வந்து கொஞ்சம் ஓரமா வைங்க. என்ன சொன்ன மாதிரி தான், சேலரியோ உங்களோட மந்த்லி இயர்லி சிடிசியோ வில் நாட் டிஃபைன் யுவர் சக்சஸ் ஆர் ஹவு ஹாப்பி யூ ஆர். ஸோ அந்த காசை ஓரமா வச்சுட்டு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரு டிஷ் ஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அம்மா சொல்லுவாங்க, இது என்னக்கா இது நல்லாவே இல்லம்மா, அப்பாவும் நல்லா இல்லாமாங்க, நம்மளும் நல்லா இல்லாமாங்க. அது எண்ட் ஆஃப் த டே எங்க போகும் அந்த காசு? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 100 ரூபாய் தானே வேஸ்ட் ஆச்சு, 150 ரூபாய் தானே வேஸ்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது கிடையாது. இட் இஸ் தி ரிசோர்ஸ் யூ ஹேவ் வேஸ்டட் இட். ஒரு விவசாயியோட கஷ்டப்பட்டு விவசாயம் பண்ணி கொண்டு வரதுல இருந்து, ஒரு சமையல்காரர் அங்கே சமைக்கிறதுல இருந்து, அதை கொண்டு வந்து டேபிள்ல சர்வ் பண்ற சப்ளையர் வரைக்கும் இவ்வளவு பேரோட எஃபர்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, எனக்கு என்ன பிடிக்கும்னே தெரியாம அடுத்தவங்க டேபிள்ல இருந்து பார்த்து ஆர்டர் பண்ணதான் தப்பு. ஸோ கரியரை சூஸ் பண்றப்போ தயவு செஞ்சு பி ஸ்மார்ட், எக்ஸ்பர்ட்டோட அட்வைஸ் கேளுங்க. இந்த எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஊர்ல எஸ்பெஷலி ஃபார் இந்தியன்ஸ்க்கு வந்து என்னன்னா எஜுகேஷன் அப்படின்னு வரப்போ வந்து நிறைய இடத்துல சொல்றது, மார்க் ஜக்கர்பர்க் ஃபேஸ்புக்கோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ அவர் படிச்சாரா, பில்கேட்ஸ் படிச்சாரா, ஆப்பிள் ஃபவுண்டர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் படிச்சாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா படிக்கலாம் தான். படிக்காம நீங்க 3 பேர் உங்களால சக்சஸ்க்கு காமிக்க முடியும் அப்படின்னா படிச்ச 1000 பேர் என்னால காமிக்க முடியும். இந்திரா நூயி ஃபார்மர் சிஇஓ ஆஃப் பெப்சிகோ, சத்ய நடேலா மைக்ரோசாஃப்ட், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாந்தனு நாராயணன், இவங்க இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சுந்தர் பிச்சை வெரி வெல் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து போன ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னும் பெருமையா பேசிட்டு இருக்கோம். அவங்க எங்க இவ்வளவு பெரிய ஹைட்க்கு ரீச் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஜுகேஷன். எஜுகேஷன் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். அதுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற பேண்டமிக் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஈவன் தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து they are trying to put their heart and soul for education system enhance பண்றாங்க. சார்ல்ஸ் சொன்ன மாதிரி 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேண்டமிக் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா டெக்னிக்கலி நம்ம கிட்ட இன்டர்நெட்டும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, டெக்னிக்கலி we were not strong. எஜுகேஷன் என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா that's a big question mark. டெஃபினெட்லி அந்த கொஸ்டின் மார்க்ல வந்து எனக்கு நெகட்டிவிட்டி எதுவுமே தெரியாது. கண்டிப்பா அப்போ அந்த கவர்மெண்ட்டும் சரி அந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனும் சரி டெஃபினெட்லி they would have done something, ஒரு ஆல்டர்னேட் வழி கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க.
இதுக்கு இந்த வழியை கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டியை விட்டுட்டு ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஸ் அ கரியர் நானா சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா நான் தான் போய் எடுக்கணும். இங்க கரியர் சூஸ் பண்றப்போ நிறைய இடத்துல there is a small ஒரு கேப் இருக்குது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேப். ஸோ ஒரு சின்ன சர்வே பிகாஸ் என்னன்னா அவர் சார் சொன்ன மாதிரி கண்டினியூஸ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது எனக்கும் இருக்குது இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறப்போ ஐ தாட் இட் வெரி ஓகே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் கரீனா மேம் செஞ்சு இன்வைட் படிச்சு பார்த்த உடனே தெரிஞ்சது, ஓ ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் வராங்க அப்படின்னா ஐ ஷுட் பி வெல் எக்யூப் டு அவங்க முன்னாடி பேசுறப்போ நாங்களும் கொஞ்சம் எக்யூப்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஐ டிட் சர்டன் ரிசர்ச். சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் சார்ல்ஸ் சொன்ன மாதிரி மாதா பிதா கூகுள் அப்படிங்கிற அந்த கூகுளில் போய் தான் சில விஷயங்கள் தேடினேன். பட் டோன்ட் ப்ளீஸ் நிறைய விஷயங்களை ஃபேஸ்புக்கும் வாட்ஸ்அப்ல வர்றதுனால தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க. 95% to 96% நியூஸ் ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆன் சோஷியல் மீடியா இஸ் ஃபேக். இது பொலிட்டிக்கலும் சரி, வேக்சினேஷன் இப்போ சார் சொல்லிட்டு இருந்தார், வேக்சினேஷன் எடுத்தீங்கனாலும் கூட ஃபேக் இருக்குது. வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது கெட் அன் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ், டாக்டர்ஸ் கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேளுங்க. ஃபேஸ்புக்கில் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு வாட்ஸ்அப்பில் எம்பிபிஎஸ் டிகிரி வாங்கின டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்காதீங்க. இந்த நெகட்டிவிட்டி எவ்வளோ பெரிய லைஃப்ல இம்பாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா, ஐ வுட் கிவ் யூ அ லைவ் எக்ஸாம்பிள். ஒன் ஆஃப் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஹி வாஸ் இன்ஃபெக்டட் வித் COVID-19. ஸோ கூப்பிட்டு பேசணும். நான் அஸ் அ மெடிக்கல் அட்வைஸ் இல்லாதனால ஐ ரெஃபர்ட் ஹிம் ஃபியூ டாக்டர்ஸ், நீங்கள் அங்கே பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டேன். ஆஃப்டர் அ வீக் வி ஆர் மியூச்சுவல் இன் 2 வாட்ஸ்அப் குரூப். ஒன்று எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் பிபிஏ குரூப் அண்ட் another one is an MBA காலேஜோட என்டையர் குரூப். சடன்லி என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he moved out of from a வாட்ஸ்அப் குரூப். என்னன்னு கூப்பிட்டு கேட்டோம்னா, நான் எப்போ பார்த்தாலும் இவனா நெகட்டிவ் நியூஸாகவே வருது, என்னோட ஃபிசிக்கல் எயில்மெண்ட்டை விட இந்த மென்டல் நியூஸ் என்னையா நீ ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் மென்டல் வீக்னஸ் டு ஸ்பாயில் மை ஃபிசிக்கல் வீக்னஸ். என்னோட 10-15 days இந்த குரூப்ல நீ ஆட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ தட் இஸ் வேர் சோஷியல் மீடியா ஸ்டாண்ட்ஸ். இதில் நிறைய நல்ல விஷயங்களும் நடக்குது, ஐ எம் நாட் டினையிங் இட். பட் மேக் ஷியர் உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும். நோபடி கேன் டிசைட் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யூ. ஸோ இப்படி வந்துட்டு இருக்கிறப்ப அந்த கூகுளில் நான் பண்ண ரிசர்ச்சில் தெர் வாஸ் அ ரிசர்ச் பை ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் டாப் 10,000 சக்ஸஸ்ஃபுல் கிராஜுவேட்ஸ்னா நம்ம ஊரில் வெறும் நம்ம ஊரில் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரிசர்ச்சை பற்றி பேசலாம். பக்கத்து வீட்டு பையனை விட என் பையன் மார்க் எடுத்துட்டான் அப்படின்னா சக்ஸஸ்ஃபுல். பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒரு ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் பைக் வச்சிருக்காருன்னா என் பையன் சிபிசி பைக் வாங்கிட்டானா சக்ஸஸ். பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பஜாஜ்ல ஒரு பைக் வச்சிருக்காருன்னா சூப்பர் பைக் வாங்கிட்டா சக்ஸஸ் அப்படின்னா ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ். சக்ஸஸ் இஸ் நாட் அ டெஸ்டினேஷன் டு ரீச். அது போய் சேர்றதுக்கான ஒரு இடம் இல்லை. சக்ஸஸ்ங்கிறது ஒரு ஜேர்னி. அதை லைஃப் லாங் என்ஜாய் பண்ணி போகணும். இங்கிருந்து இப்போ கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஊட்டிக்கோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ஹைவேஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வி வில் என்ஜாய் தி ரோட்ஸ், கரெக்டுங்களா? அங்கே இருக்கிற அந்த டீ கடையிலேருந்து சின்ன சின்ன பிட் ஸ்டாப், அந்த டோல்கேட்லேருந்து எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணி போகிறப்ப தான் அந்த டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிறப்போ யூ வில் ரிமெம்பர் தி ஜேர்னி. இப்போ நான் இங்கிருந்து இங்கே வந்திருக்கேன், அந்த 3 hours ஜேர்னி பண்ணேன் பார்த்தியா, அது எவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு தெரியுமா? அது மழை பெஞ்சாலும் சரி, வெயில் அடித்தாலும் சரி, வண்டி போகிற வழியில் பங்க்சர் ஆனாலும் சரி, நல்லா இருக்கும். இதை நல்லது பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நம்ம கூட வர அந்த 4 ஃப்ரெண்ட்ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸோ அது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ இருப்பாங்க. கண்டிப்பாக காரில் ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி, பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணாலும் சரி. அதே மாதிரி தான் சக்ஸஸ்ங்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் போயிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்க கூட 4 நல்லவங்களை இருப்பாங்க. ட்ரை டு அகாமடேட் வித் தெம். அவங்க கூட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணீங்கன்னா அந்த டெஸ்டினேஷனை விட அந்த பிரயாணம் அப்படிங்கிறது ஒரு இனிமையாக இருக்கும். இப்படி தான் சக்ஸஸ் எடுத்துக்கணும். இப்படி தான் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டிலையும் சக்ஸஸை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணாங்க. டாப் 10,000 சக்ஸஸ்ஃபுல் கிராஜுவேட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அவங்கள்ட்ட 2 டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹவு மச் டைம் யூ ஸ்பெண்ட் ஃபார் யுவர் சப்ஜெக்ட். ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இருக்காருன்னா அவர் எம்பிபிஎஸ்ஸை கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு. ஒரு பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது கேட்டாங்க. இது மாதிரி சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் ஹார்ட் ஸ்கில் அப்படின்வாங்க. அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் ஸ்கில். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு நான் எப்படி பேசணும், ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட எப்படி பேசணும், ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட நான் எப்படி பேசணும், ஆஸ் அ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டூடெண்ட்டாக எனக்கு கண்டென்ட் எப்படி எழுத தெரியணும், எப்படி பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் எப்படி தெரியணும் அப்படிங்கிற ஸ்கில் ஓரியன்ட் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வாஸ் ரியலி ஷாக்கிங். 83% ஆஃப் டைம் அண்ட் மணி, டைம் அண்ட் எஃபர்ட் ஸ்பெண்ட் ஆன் சப்ஜெக்ட்ஸ். சப்ஜெக்டுக்கு 83%, அந்த ஸ்கில்ஸுக்கு 17% தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. ஓகே, இதுல எஃபர்ட்டும் இதுவும் ஆப்போசிட்ல எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பணம் எனக்கு 83% ஆஃப் மை எஃபர்ட் வாஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் சப்ஜெக்டும் 17% ஸ்பெண்ட் ஆன் சக்ஸஸ்.
ஸ்கில்லுக்கு அப்படின்னு. பட் இதுல எது அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சுன்னு ரிசர்ச்ல எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது கான்ட்ரிபியூட்டட் ஒன்லி 17%. ஆனால் சக்ஸஸுக்கு அந்த ஸ்கில் 83% கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுச்சு. மணி, டைம் அண்ட் எஃபர்ட் ஸ்பெண்ட் ஆன் யுவர் சப்ஜெக்ட்ஸ் which is 13% is spent for 92.5% of your money, effort and everything is spent on வெறும் ஒரு 17%க்கு. ஸோ இங்கே வந்து now this is not the time to blame on our education system. நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் blame பண்ணி இதெல்லாம் வந்து this is not the right place and I don't encourage it. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஒன்று வந்து இன்டர்நெட் மட்டுமே உங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. ப்ளீஸ் இப்போ இருக்கிற டைமுக்கு வந்து ஐ கேன் பிலீவ் ஒன்லி இன்டர்நெட். நாளைக்கு வந்து எவ்ரி திங் கோஸ் நார்மல். இந்த வேக்சினேஷன் இந்தியா 100% ரீச் ஆயிடுச்சு. எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் COVID-19 அப்படிங்கிறப்போ when you get a time walk into a library. கூகுளில் படிக்கிறத விட ஆன்லைனில் கேஜெட்டில் படிக்கிறத விட புக்கில் படிக்கிறது will give you a 100% result. இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நான் இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் பார்க்கலாம். இண்டஸ்ட்ரியில வந்து இப்போ எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி கால்ட் அஸ் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து which is always on high on demand. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோஷியல் மீடியாலேயோ ஒரு எதுலையோ வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி ப்ரமோட் பண்ணணும், எப்படி செல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். இது கூட என்ன சப்போர்ட்டுக்கு தேவை அப்படின்னா either you can be a BE கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம். இது கூட அந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கூட அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன சப்போர்ட் பண்ணணும்னா கான்டென்ட் ரைட்டிங். ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி மட்டும் தெரிஞ்சா பத்தாது, அந்த ப்ராடக்டை பற்றி ஒரு கதை எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த the story should be of more of logic and with more of sense. அப்படி இருக்கிறது வேணும். இது கூட என்ன தேவை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல வந்து மேஜர் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் சைபர் செக்யூரிட்டி கன்சல்டன்ஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாமே ஆன்லைனாக போயிடுச்சு. ஒரு 5-6 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் டிரான்சாக்ஷன்ல இருந்து ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுல இருந்து ஒரு சின்ன பொருள் வாங்குறதுனா கூட we have to visit the nearest retail outlets. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போக வேண்டியது இருந்துச்சு. இன்னைக்கு என்னாச்சுன்னா எவ்ரிதிங் இஸ் ஆன் a handheld device. ஒரு மொபைலில் ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ண கிராசரி, ஒரு மொபைலில் வந்து ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ண பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன், ஒரு மொபைலில் ஒரு ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ண ஐ கேன் புக் மை கேப், ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைனில் போனதுனால ஆன்லைனில் நடக்கக்கூடிய what do you call நெகட்டிவிட்டியும் அதிகமாகிடுச்சு. சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து which has started gaining. நிறைய இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. இதுக்கு வந்து யூ டோன்ட் நீட் டு பி, இதுக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி பேஷன். ஸோ இது கூட என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல இந்த கோவிட்ல லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல ஒரே ஒரு ப்ரொஃபஷன் அதிகமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே சொல்லுவீங்க சார் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல் தான் வந்து அதிகமாக வந்து சக்ஸஸ் ஆயிருக்குது அப்படின்னு கேட்பீங்க. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஒரு ட்ரெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டேட்டா அனலிஸ்ட். ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்தாங்க, அதுலேருந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி என்ன ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கலாம், அது எப்படி பிஸ்னஸ்க்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் அ ஹைலி பெய்டு சேலரிஸ் இன் இந்தியா. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு we cannot tell that chartered accountant is not successful. You might not be knowing CFO அப்படிம்பாங்க, சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னா சிஎஃப்ஓன்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. அவர் யார் அப்படின்னா சிஇஓக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலாக இருப்பார். என்னதான் கம்பெனிக்கு சிஇஓவாக இருந்தாலும் ஒரு கம்பெனி இப்போ ஜோஹோ கார்ப் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி they are dealing with billions and billions of dollars இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிஎஃப்ஓவோட சஜஷன் கம்பல்சரி அங்கே கேட்பாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம், இதுக்கு வந்து இவ்வளோ க்ரோர் செலவாகும் அப்படின்னா இதுக்கு ரெவென்யூ எப்படி வரும், இதுக்கு ரெவென்யூ எங்கிருந்தாலும் சோர்ஸ் பண்ணலாம், ஹவு வி கேன் ஸ்பெண்ட் திஸ் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இட் ஆல் கேன் பி கிவன் பை ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட். அது யார் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி he might be a chartered accountant student who would have started his career 5-6 years 10-15 years back ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கலாம். he would have reached a level of CFO அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்து ரீச் ஆயிருக்கலாம். இதை விட இது கூட என்ன முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் இஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட். ஒரு ஆர்கனைசேஷனை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும், எப்படி ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட். இது எல்லாம் ஒரு ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயினால தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நவ் திஸ் பேண்டமிக் ஹஸ் கிவன் அஸ் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒரு சின்னதாக ஒரு டெர்மினாலஜி நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பழகி கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்சிங் அப்படின்னு. யூ டோன்ட் நீட் டு பி a full time employee for Zoho Corp or Infinite Edge or Infosys or what you call Tech Mahindra. You can be a freelance consultant, but for that you have to get a right contact. The right contact கிடைக்கணும் அப்படின்னா you should have started your career somewhere in a corporate. Minimum ஒரு 4-5 years corporateல ஒர்க் பண்றப்போ start building a relationship. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்றதுக்கு தான் என்ன அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் தேவை. As Charles said,
getting a first job is easy in these days. ஏன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் யர் அகடமிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் இருக்கும். எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் கிடைச்சது வந்து ஒரு எக்ஸ் கம்பெனியில் அப்படின்னா, சார்ல்ஸுக்கு கிடைச்சது ஒரு ஒய் கம்பெனி அப்படின்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் எங்களை எப்படி எடுத்தாங்கன்னா எங்களோட இன்டர்வியூ ஸ்கில்ஸ் பேசிக்காக சொன்னீங்கன்னா எங்களை ஹவு வி இன்ட்ரடியூஸ் ஆர் செல்ஃப் இன் தி ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அ ஹெச்ஆர். ஒரு ஹெச்ஆர் முன்னாடி எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம், எப்படி எங்களை பத்தி பேசுறோங்கிற ஒரு ஹார்ட்லி 2-3 minutes பிளஸ் கொஞ்சம் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஆஃப்டர் 8-9 years 10 yearsக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க வாங்கின MBAல வாங்கின பர்சன்டேஜ் 80% இருந்தாலும் சரி, அது 40% இருந்தாலும் சரி, அதோட வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். இந்த 5-6-10 yearsல எங்களோட நாலேஜ் லெவலை நாங்க எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணிருக்கோம், வாட் இஸ் த ஸ்கில் செட் தட் வி ஹவ் லேர்ன்ட் இன் த லாஸ்ட் 10 days. இந்த எல்கேஜிலேருந்து 10th ஒரு 12 years, ஒரு 12th ஒரு 2 வருஷம் 14 years பிளஸ் பிஜி யூஜி எல்லாம் சேர்த்துனா ஒரு 19 years 20 years நாங்கள் படித்ததை விட இந்த லாஸ்ட் 10 years as a ப்ரொஃபஷனல் எம்ப்ளாயி நாங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டோம், நாங்கள் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கொண்டு வர போகிறோங்கிறத வச்சு தான் எங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படி என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு நவ் திஸ் வாஸ் வெரி மச் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ஃப்ரெஷர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் டவுன் த லைன் வேலை கிடைச்சிரும், பட் maintaining that profession or maintaining that job inside the organization is very difficult, especially for the 2K kids அப்படிங்கிற ஒரு ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா they are very much aggressive. I really appreciate them. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து சார்ல்ஸ் சொன்ன மாதிரி மண்டே ப்ளூஸ் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் மண்டே மார்னிங் மோட்டிவேட் ஆகி போகணும் அப்படின்ற 2 விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர், செகண்ட் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டிங் பாஸ் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு. To be honest, I was reporting to an organization, to a boss for 7 years. In the 7 years, not even one day I have felt bored of working with him. Each and every day, we used to get new challenges, new things to learn. Monday morning, when the office போறக்கு, we would have, எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்க 7 பேர் were 7 people were reporting team. All the 7 were excited to go to office. Saturday, Sunday, week off முடிஞ்சு Monday morning போறப்போ அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக போகும். ஏன் அப்படின்னா கண்டிப்பா எங்களுக்கு தெரியும் when we reach the office at 9:30-10 o'clock, there will be a task will be created for us. 7 பேர் என்ன பண்ணணுங்கிறது ஒரு clear task இருக்கும். And unfortunately, the task will be new for us. Even though we were handling training and development for that organization, wherein each and everywhere people were handling around somewhere around 60 to 70 crores of business or training handle பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் எங்களோட டாஸ்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸாக இருந்துச்சு. So that is where the first skill set for a graduate is required in these days is people management. ஒருத்தர்கிட்ட எப்படி பேசணும், எப்படி வேலை வாங்கணும், எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் an art. And please understand, none of your engineering books or your school books or management books will help you to give you a certain knowledge to an extent. ஒரு எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் ஒரு நாலேஜ் கொடுக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம எப்படி பண்றோம், நம்ம எப்படி கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட். இதுக்கப்புறம் என்ன தேவை அப்படின்னா லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம லெட்ஸ் focus certain things in the regular soft skill பேசக்கூடிய இந்த கம்யூனிகேஷன், ரெஸ்யூமே ரைட்டிங். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ திஸ் கியான். ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல என்ன அப்படின்னா கிரியேட்டிவிட்டி. வை கிரியேட்டிவிட்டி இஸ் வெரி மச் ரிக்வயர்ட் இஸ் வி நோ இட் ஆல். இந்த பேண்டமிக் வந்து கிரியேட்டிவிட்டியை வந்து எங்க டெவலப் பண்ணியிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் ராக்கெட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இலான் மஸ்க் வந்து டெஸ்லால இது பண்ணாரு, டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ். ஆப்பிள் ஐஃபோன் 12 Pro came out with this technology. Google, Alphabet CEO Sundar Pichai இதெல்லாம் பண்ணிருக்கா. Let's not get into this big billion-dollar business. சின்னதா பாத்தீங்க அப்படின்னா when this pandemic came almost 18-19 months back, when government said every private institution or organization has to keep a sanitizer bottle. ஆஃபீஸ்ல யாராவது என்டர் ஆகணும்னா சானிடைசர் பாட்டில் போட்டு அந்த கையை நல்லா வைப் பண்ணிட்டு தான் உள்ளார வரணும் அப்படிங்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு when people were allowed to move to an extent, அந்த கொஞ்சம் லாக்டவுன் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு கடைக்கு போய் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ saw a security guard. ஒரு இங்கெல்லாம் பெருசாலாம் வேணும், ஒரு பழமுதிர் சோலை போய் நின்ன செக்யூரிட்டி கார்டு வந்து ஒரு சானிடைசர் பாட்டில் வச்சுட்டு கையில் சானிடைசர் போனார். we used to clean our hands. ஒரு 1 week அப்புறம் மறுபடியும் அதே சானிடைசர் அதே இடத்துல போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா செக்யூரிட்டிக்கானவோ சரி இந்தியன்ஸ் ரூல்ஸை வந்து அவ்வளோதான் 1 weekல எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு முடிச்சிட்டோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ ஃபவுண்ட் ஒரு பெடல் மாதிரி ஒரு மிஷின் இருந்துச்சு. ஒரு மேனுவல் மிஷின், கீழே போய் காலில் ஒரு பெடல் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் மேலேருந்து சானிடைசர் பாட்டில் இருந்து டிஸ்பென்ஸ் ஆச்சு. ஒரு 8-10-12 ஒரு கொஞ்சம் சின்ன ட்ராப் டிஸ்பென்ஸ் ஆச்சு. அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஹியூமன் ஹேஸ் பீன் ரீப்ளேஸ்ட் வித் மிஷின்ஸ். புரிஞ்சுக்காதீங்க, அப்படி நினச்சிக்காதீங்க டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னா எனக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. தட் செக்யூரிட்டி வாஸ் கிவன் ஹிஸ் ஓன் ஜாப். கஸ்டமர் வெளியில் வரப்போ பில்லை செக் பண்ணுறது, ப்ராடக்டை செக் பண்ணுற வேலை அவருக்கு கொடுத்துட்டு திஸ் the manual machine was doing. After 2 months when I visited the same shop, அந்த ஆட்டோமேட்டிக் மெஷின் கூட கிடையாது.
ஒரு இன்ஃப்ராரெட் வச்சு ஒரு சின்னதாக ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின். போய் கையை வச்சோம்னா ஐ டோன்ட் நீட் டு ஈவன் புட் மை பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக் டிஸ்பென்சரில் வந்து அந்த சானிடைசர் டிஸ்பென்ஸ் ஆச்சு. தட் இஸ் வேர் கிரியேட்டிவிட்டி கம்ஸ் இன். இலான் மஸ்க் மாதிரி வந்து நான் பெருசாக கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நான் சக்ஸஸ் ஆவேன் அப்படின்லாம் நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன தேவை அப்படின்னா அடாப்டபிலிட்டி. Now, adaptability, why important is this pandemic has taught us. All our faculties, all our working style, even for IT companies. I believe we have been working for a system, or a robust system, wherein the faculty has to visit a college at 9, 8:30, 9 o'clock, visit பண்ணதுக்கப்புறம் attendance punch பண்ணிட்டு they have to visit to their regular classes, lunch break அப்படின்னு இருந்துச்சு. Suddenly this pandemic came in, our entire work life has been changed. எல்லாருமே வந்து இந்த ஜூம் அப்படிங்கிறது, இந்த வெப் கான்ஃபரன்சிங் அப்படிங்கிறது பிஃபோர் 19 months it was only for an IT company or a big $1 billion company. People sitting in US or people sitting in Chennai will be interacting with a person sitting in Jammu and Kashmir. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. கோயம்புத்தூர்ல உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஆள் அவனாசியில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஆளுகிட்ட பேசணும் அப்படின்னா ஜூம் கால். நிறைய டெக்னிக்கலி அடாப்டிவ் விஷயங்கள் வர ஆரம்பிச்சு. எவ்ரி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நாள் அந்த ரெலக்டன்ஸ் இருந்துச்சு, ஐயோ நான் எப்படி கேமரா முன்னாடி உட்காந்து பேசணும் அப்படி. சிமிலர்லி ஹேப்பன்ட் வித் மீ. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு வெபினாருக்கு வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல கூப்பிட்றேன். ஐ ஃபெல்ட் ஐயோ ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி கூட நின்று பேசிடலாம், ஒரு கேமரா முன்னாடி நின்று எப்படி பேசுறது அப்படின்னு. Now I adapted to that situation wherein we are able to deliver it. இது எல்லாத்துக்குமே நடந்திருக்கும், எல்லா ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த இருந்திருக்கும். இன்னைக்கு அந்த டெக்னாலஜியை அந்த சேஞ்சை நாங்கள் அடாப்ட் பண்ணலை அப்படின்னா வாட் வுட் ஹவ் ஹேப்பன்ட் இஸ், இன்னைக்கு நாளா இண்டஸ்ட்ரியில இல்லாமல் போயிருப்பேன். இந்த 19 months என்னை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர். ஈவன் ஐ மைட் பி த டைரக்டர் அண்ட் ஃபவுண்டர் ஆஃப் மை ஆர்கனைசேஷன், என் பிராண்டே இல்லாமல் போயிருக்கும். த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் கோட் யூ ஃபார் இஸ் மாருதி. as Charles said, பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் வந்துச்சு, மாருதி went on down for a time, again they revamped it. Now இந்தியாவோட ஆட்டோமொபைல்ல மார்க்கெட் ஷேர் வேல்யூ 43% ஆஃப் த மார்க்கெட் ஷேர் வேல்யூ இஸ் வித் மாருதி. இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 10 கார் ரெஜிஸ்டர் ஆகுதுன்னா அதுல 4.3 கார்ஸ் வந்து மாருதி. இட் இஸ் அக்ராஸ் தி நேஷன். கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் இருக்கிற 43%. இதே டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணாம போனா நோக்கியா மொபைல் ஃபோன்ஸ், people who are born in 80s and 90s would know what is the value of a Nokia mobile phone. வாஷிங் மிஷின்ல போட்டு துவைச்சு எடுத்து காய போட்டு எடுத்தாலும் யூஸ் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகும். Now that strong mobile phone, the mobile phone which taught us outgoing calls, incoming calls, எப்படி டெக்ஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்த ஒரு பிராண்ட் இன்னைக்கு இல்லாம போச்சு. அதே டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ண ஆப்பிள் ஃபோன்ஸும் சாம்சங், they joined the race. So adaptability அப்படிங்கிறது for a student, whenever a new technology comes in, please accept it. And when you don't accept it, you'll become, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நோக்கியா இன்னைக்கு என்னதான் வந்து ஒரு கேப் விட்டு மைக்ரோசாஃப்டோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அடாப்ட் பண்ணி they started push very hard. பட் என்ன பண்ண முடிஞ்சது அவங்கனால? இன்னைக்கு வந்து 83% ஆஃப் த மார்க்கெட் ஷேர் வேல்யூ ஆஃப் மொபைல் ஃபோன்ஸ் வித் நோக்கியா இன் ஏஷியா பசிபிக் மார்க்கெட்ல வந்து 90s to 2000 வரைக்கும் வந்து 83% மார்க்கெட் ஷேர் வேல்யூ அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நாட் லெஸ் தென் 5%. when you give a gap, அந்த continuous learning self learning processக்கு நீங்க gap கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த adaptability இல்லாம போயிடும். when you don't have that adaptability, you will be out of the system. Second, problem solving skills. when a problem is given to you, how effectively you solve it. இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல நாங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம், என்னன்னா பிளேம் கேம் அப்படிம்பாங்க. ஏன் நான் கனெக்ட் ஆகலை, நான் ஏன் வரல அப்படின்னா ஐ குட் ஈஸிலி பிளேம் சார்ல்ஸ் வரேன்னு சொன்னாரு, நான் வரல, அவருக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐ குட் பிளேம் someone else. இங்க இருக்கிற யாராவது ஒருத்தர் வந்து எனக்கு சொல்லலை, எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறது. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், நோ ஆர்கனைசேஷன் ஆர் நோ இண்டிவிஜுவல் இஸ் ஹியர் டு லிசன் டு யுவர் ஸ்டோரிஸ். ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ட்ரை டு சால்வ் இட். எனக்கு இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகலையா, வெரி குட், ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அன் ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன். இப்போ எனக்கு தெரியும், நான் யூசிங் ஒரு டிவைஸ்ல வந்து வைஃபைல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ நோ வெரி வெல் whenever my internet can go off. Technically it can happen. என்ன பண்ண முடியும்? I cannot tell Karina ma'am or another sir and disconnect ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியும். I have to alternate. நான் your Wi-Fi ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் உட்காந்துருக்கேன். I know my camera may go off. I have a mobile phone. So it is not about always having an alternate. Please understand. அதுக்கு வந்து alternate வச்சுக்கிட்டே வேலை செய்ய முடியுமா அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. Try to find a right solution and try to be a problem solver rather than discussing or hitting on the problem. இது எல்லாத்த விட கடைசியில் I want to end my session. I don't want to drag much of your time in the last 2 minutes. பேஷன் அப்படின்னா இங்கே எல்லாருமே சொல்லுவோம், சார் எனக்கு வந்து சார்ல்ஸ் வாஸ் மென்ஷனிங் பேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படின்னு. என்ன பேஷன் அப்படிங்கிறப்போ என்னைக்காவது இங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உங்கள் பேஷனை பற்றி பேசுகிறப்போ அப்பா அம்மா ஒரு ஓங்கி ஒரு அற விட்டு
இது பண்ணாதடா அப்படின்னு சொல்றப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. இல்ல அப்பா சொல்றாரு டே இதெல்லாம் உன்னாலலாம் முடியாது, அம்மா சொல்றாங்க இதெல்லாம் உன்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்றப்போ யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. செகண்ட் டைம் ஒரு அறையோ ஒரு அடியோ விழுந்ததுக்கு அப்புறம், இன்னைக்கு சாரி 2K கிட்ஸ்க்கு யாருக்கும் அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் எந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் தைரியமும் கிடையாது, அக்செப்டும் பண்ண மாட்டோம் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷன். ஒரு விஷயத்தை யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ப்ளீஸ், அது உங்க பேஷன் கிடையாது. என்னைக்கு உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து நீங்க ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறப்போ கிரிட்டிசைஸ் பண்றான், இவனே சொல்லிட்டான், என் ஃப்ரெண்டே சொல்லிட்டான் என்னால பண்ண முடியாது, என்னை விட என்னோட ஸ்கில் செட் அவனுக்கு நல்லா தெரியும், அவனே சொல்லிட்டான் என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, தட் இஸ் நாட் யுவர் பேஷன். when your faculty says கண்ணா இது உன்னால முடியாது, உன்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றப்போ when you start thinking, please understand that is not your passion. ஒரு விஷயத்தை 2 டைம் ட்ரை பண்றீங்க, 2 டைமும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, ஐயோ நான் 2 டைம் கரெக்டா ட்ரை பண்ணேன், ஃபெயிலியர் ஆயிட்டேன், திஸ் இஸ் நாட் மை பேஷன் அப்படின்னீங்கன்னா டன். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், பேஷன் டசன்ட் ஹேவ் அ ஏஜ், டைம் ஆர் லிமிட். ட்ரை 100 times, fail 100 times, but 100 time when you fail you have learned certain things. அந்த 100 டைம் தோக்குறப்ப எல்லாம் வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொன்ன மாதிரி தான், 100 டைம் இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ தட் இஸ் வேர் பேஷன் கம்ஸ் இன். எந்த ஒரு விஷயம் நாங்க பேசுறதா இருந்தாலும் சரி, இங்க சார்ல்ஸ் பேசுறதா இருந்தாலும் சரி, அண்ணாதுரை சார், அப்புறம் பிரசன்ன வெங்கடேசன் சார், இவங்க எல்லாம், காமராஜ் சார், இவங்க எல்லாருமே சொன்னதுன்னா வி கேம் அவுட் ஆல் வித் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எங்களோட நாங்கள் படித்த ஸ்கூல் காலேஜில் படித்த புக் நாலேஜ் ப்ளஸ் எங்களோட கரியரில் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். இதை எல்லாமே நாங்கள் இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரூ அ பேஷன். இதே பேஷன் உங்களுக்கு இருந்தால் தான் யூ கேன் பி சம்ஒன் எல்ஸ் டு சம்ஒன். இந்த பேஷன் என்னைக்கு நிற்குதோ தென் யூ வில் பி அவுட் ஆஃப் யுவர் சிஸ்டம். ஸோ பேஷன் ஷுட் பி ஆல்வேஸ் வித் யூ. ஸோ தட் இஸ் மை எண்ட் ஆஃப் மை செஷன். ஐ கெஸ் நான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மீ அண்ட் சார்ல்ஸ் ஆர் ஓப்பன் டு ஆன்சர் யூ. கேளுங்க. Wonderful pep talk from both of you. Then running point presentation, you have actually taken the students a pat on their shoulders actually. Thank you, that sir. is how it is expected at this hour, because even the students might have been surprised that there is no PPT at all today. So that's a great way to take along the students, sir. So nice of you for this wonderful life enriching lectures, sir. Thanks a lot. Thank you, Imran sir. Actually, yesterday they were asking me whether any presentation needed. I was because they thought that they are students in their language, they want to speak, sir. Then I called upon Devanagi ma'am to give the conclusion. Karina ma'am, they get requested for a question answer session. If at all anyone wants to ask some questions, they can ask. Yeah. Any questions, Devanagi ma'am? That's all. Devanagi ma'am. Madam, there are some 2 to 3 questions from the student side. Can I raise the questions on behalf of students? Yeah, ma'am, please. Sure. Sir, the first question is, always we are there with the conventional side of courses towards before pandemic. Now, how we want to go for some innovative new courses after pandemic, whether there is scope, whether the pandemic had created any scope towards the new courses. The question is raised for Imran sir. Okay. Conventional learning, correct, madam? Yes, sir. So, okay, conventional learning அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா opportunities அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல இருக்குது. Now, I don't want to give you what example is that, but I'm pretty sure எல்லாரும் நீங்க adult புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஒரு பிராண்ட் வந்து was approaching my daughter. She is almost 9 years old. சரிங்களா? அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் கிளாஸஸ்க்காக வந்து they approached her. என் நம்பர் எப்படி கிடைச்சது அப்படின்லாம் தெரியல. பட் இந்த கன்வென்ஷனல் லேர்னிங்ல ஒரு 9 வயசு குழந்தை 4வது படிக்கிற குழந்தைக்கு வந்து டெக்னிக்கலி என்ன தேவைங்கிறது ஐ வாஸ் pretty confused. 9 வயசு குழந்தைக்கு I felt to see my way of looking things is purely different from how other parents look. நான் வந்து சிபிஎஸ்சிலையோ ஐபி சிலபஸ்ல படிச்சாதான் குழந்தைக்கு புத்திசாலியா வளரும் அப்படின்லாம் கிடையாது. படிக்கிற குழந்தை எங்க இருந்தாலும் புத்திசாலியா இருக்கும். அகெயின் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது அந்த மக்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்றங்கிற விஷயம் தான் முக்கியம். So what I gave her is, I don't want to get into her anything which is technically strong. So ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து இன்னைக்கு கன்வென்ஷனல் லேர்னிங் வேணும் அப்படின்னா he has to find out what is his passion. நம்ம வந்து ஃபார் மெக்கானிக்கல்ல வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லயோ
ஆட்டோமொபைலையோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல we have somewhere major subjects நிறைய இருக்குது. இதுல வந்து அவனுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் முடிக்குது அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் he has to find out. நீங்க தேவநாயகி மேடம் போய் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டான். இம்ரான் சொன்னா இன்னும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா தேவநாயகி மேடமையாவது வந்து அட்லீஸ்ட் in this 4 years you would have seen you would have felt ஒரு கம்பேஷனேட் இருந்திருக்கும், ஒரு பேஷன் இருந்திருக்கும், மேடம் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க. அவன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்ககிட்ட வந்தாங்கன்னா யூ கிவ் him a solution. You don't tell him ki machine learning நல்லது, artificial intelligence நல்லது அப்படின்னா definitely out of 100 students in my experience, நாங்க ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது, உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கெல்லாம் you have people have another masters in academics. எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நாங்க பார்த்த வரைக்கும் வந்து சொல்றது ஈஸி சார், பண்றவனுக்கு தானே சார் அந்த கஷ்டம் தெரியும் அப்படிம்பாங்க. So let him find out what is needed for him. As a faculty நீங்க கைட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் then we can find out what is the way that he can go on his course. அதுக்கு முன்னாடி வந்து let's not focus on certain things. என்னோட broader picture அப்படிதான் இருக்குது. Thank you, sir. Thank you, madam. The next question is, sir, last year yes, a batch of students have passed out and they were placed in many companies, but till now the recruitment process is not going on, and this year also some batch of students is going to be passed out. So the students are in pandemic. What is the advice you are going to give for them, sir? Is this a question to me or to me? Charles madam, இது ரெண்டு பேத்துக்குமே நாங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். Technically Charles will answer, logically கொஞ்சம் நான் ஆன்சர் பண்றேன். Sir, correct, Charles? The question is just right, sir, raised but not mentioned for anyone, sir. Anyone can answer, please, sir. Yeah. So for this particular question, if you ask me, it is not denied. Generally, pathina every company, the current situation is if they have given any offer, it is not denied. Maybe it could be a delay. Could be a 30 days delay. Could be a 90 days delay. For example, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு ஐடி நிறுவனத்துல இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 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 500 பேர் 1000 பேர் ஒரு கம்பெனில ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த 1000 பேருக்கு லேப்டாப் இன்னைக்கு இருக்கிற டிமாண்ட், பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கான டிமாண்ட் மினிமம் 4 months to 6 months ஆகுது. ரைட்? அது எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா அந்த கம்பெனி எவ்வளவு இருந்தாலுமே அது ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணி, ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து, இன்னைக்கு ஸ்டடி பண்ணி, இன்னைக்கு மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ல எந்த லேப்டாப் பெஸ்டா இருக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கு. அது போன வருஷம் நான் வந்து லெனோவா கொடுத்தேன், இந்த வருஷம் லெனோவா கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, அதே மாடல் கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. So my dear friends, don't worry about the delay. It is not denied. So just ஒரு பேஷன்ஸ் தான் வேணும். ஒரு 3 மாசமோ 6 மாசமோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ற தருணங்கள் தான். பட் அதர்வைஸ் I would say every company has been respecting. இன்னைக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாத்தீங்கன்னா every company is looking for. இன்னைக்கு எங்க கம்பெனில ஏறக்குறைய 1000க்கும் மேற்பட்ட ஃப்ரெஷர்ஸ் இந்த வருடத்துக்கு தேவை. இன்டர்வியூஸ் மேல இன்டர்வியூஸ் போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு என்ன முக்கியம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு எல்லா கம்பெனிஸ்லயும் இருக்கு கொஞ்சம் பொறுமை, பேஷன்ஸ், அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு. பேரலா எஸ், if you are looking for something else, go explore and find out what you are looking for. Maybe Imran can add that. Yeah, thanks Charles. So இதுல நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, what I can tell is students who are waiting at the bench அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். டெக்னிக்கலி சொன்னோம்னா அது பெஞ்ச் அப்படிம்பாங்க. அந்த 3 months 6 months இதுல இருந்தாலும் சரி, more than 3, எத்தனை டைம் டியூரேஷன், லெட்ஸ் நாட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி டைம் டியூரேஷன். அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னா ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் அப்கிரேட் யுவர் ஸ்கில்ஸ். நீ லாஸ்ட் இயர் படிச்ச விண்டோஸ் 10 வந்து இந்த வருஷம் வந்து விண்டோஸ் 10.1 வந்துருச்சு. ஸோ விண்டோஸ் 10.1 வந்துருச்சு, சிஸ்டம் அப்டேட் ஆனால் பார்த்தா அது வைஃபைல கனெக்ட் ஆகி நீ எவ்வளவு தூரத்துக்கு அப்டேட் ஆயிருக்கா, அதுதான் முக்கியம். அந்த அப்டேஷன் கூட என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் இங்க இருக்கிற ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் எவர் இண்டஸ்ட்ரி, நீங்க பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சரா இருந்தாலும் சரி, 10th படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி, 12th படிக்கிற குழந்தையா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சோஷியல் மீடியால அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, அந்த நீங்க பிடிச்ச கம்பெனியோட ஃபேஸ்புக் பேஜோ, இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோ, லிங்க்டின் பேஜ்லயோ போய் அந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அங்க இருக்கிற லீடர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, அங்க இருக்கிற அந்த கம்பெனி புதுசா என்ன ப்ராடக்ட் கொண்டு வராங்க. அந்த 1 yearல யூ வுட் ஹவ் பீன் மாஸ்டர்ட் இன் மஷின் லேர்னிங்ல, நீ பெரிய மாஸ்டர் ஆயிருக்கலாம். 6 மாசம் உனக்கு வந்து வேலை இல்லை நீ சொல்லியிருக்கலாம், யூ வுட் ஹவ் காட் an opportunity, பட் யுவர் என்னது joining date would be postponed for 6-7 months. அந்த 6 மாசத்துல you are following up an organization, and organizationல machine learning பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் போடுறாங்க. you give your inputs. உன்னோட ஆர்டிகல் நீ அந்த கம்பெனியோட வெப் பேஜ்ல போய் இல்லாட்டி அந்த சோஷியல் மீடியா பேஜ்ல போனா, the company will look at you. யாரா என் பேஜுக்கு 10,000 பேர் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க, இதுல ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல இருக்கிற ஒரு பையன் ஒரு கமெண்ட் போட்டிருக்கானு,
that can inspire you. அந்த 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி சரிப்பா மித்த 100 பேர்த்த வெயிட் பண்ண வைக்கலாம், இந்த பையன் பாருப்பா இவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்கான், let us pull him in, let us work with us அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை எடுக்கிற பார்ப்பாங்க. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்க போய் ஃபோரம்ல பார்த்தோம்னா விஜய் பிடிக்குமா, அஜித் பிடிக்குமா, ரஜினி பிடிக்குமா, கமல் பிடிக்குமா, I don't know how these people have helped them to get a job. So follow a page, official organizations ஓட social page follow பண்ணுங்க. This one can make them more viable to people. Thank you, Imran sir and Ahmed Charles sir. Thank you for your answers. Then the next question is to how the Field Outreach Bureau and present accompanying with vaccination drive. That is the question raised, ma'am. Ma'am, how? Please repeat. Sir, how the Field Outreach Bureau and Press Information Bureau are supporting the vaccination drive? What is the role of these bureaus in the vaccination drive? They are asking. Yeah, you would be knowing better how yes, sir. Going rounds across Coimbatore, giving away pamphlets. Sure, sir. And meeting various institutions, even companies she has been visiting, and she has been sensitizing them. From our other field outreach bureaus, we have totally 9 offices across Tamil Nadu, 8 in Tamil Nadu and 1 in Puducherry. So we are almost on the online mode now, Yes. because now we are not allowed to move out. But sometimes around April, when the vaccination drive was announced, we were running some 22 vehicles. You would be aware, 22 vehicles announcing that government is serious about it and the only solution on hand is vaccination. So we were having this mic set up in the auto rickshaws actually, and we were going around major towns. And after 2-3 days in Chennai also, we hired 4 Tata A's and we have been doing that. So in fact, even before people know that vaccination is something very important, and even before the vaccination festival was launched, we had geared up ourselves into this activity. And on a daily basis, PIB is translating every news item that is coming across from various ministries, including health, finance, PMO and all that, and they have been putting out various news stories. They are sharing it to every media. So whatever announcements, whatever important updates on vaccination front or in any COVID-19 front, any protocol, any treatment, so everything you find in newspaper is but a news story that comes from PIB. PIB will not miss a news story. PIB does the media part very well. And on the field, ROB and FOB units, we are doing our bit through this webinar kind of things now, because we cannot move out, obviously, at this scenario. And we are happy. Most of our YouTube links are being shared across WhatsApp groups in various districts, because every field outreach bureau is in charge of 4 or 5 districts, and we have all the important state government functionaries as part of various WhatsApp groups as well, including the NSS volunteers, including the Nehru Yuva Kendra volunteers. So we are just doubling up the messages that are spoken over the online also. To cite an example, yesterday's this Puducherry had organized one webinar in which 300 people were watching in YouTube and 100 have joined us on Zoom. And in a matter of 2 hours, the overall YouTube views crossed 1,000. So this is how we are focusing our efforts towards sensitizing the people on mandatory vaccination. So mandatory vaccination is the only challenge. People are not understanding the issues. As I mentioned earlier, there is a lot of hesitance around. So that is how we are going about, and we are doing it on a daily basis. I have instructed our own people to come out with 3 webinars in this month. So 3 into 9 units. So 27
plus our headquarters will be doing three more webinars. So 30 webinars in which we are planning to reach at least 30,000 opinion leaders, the influencers and opinion leaders. We are just speaking to them and sensitizing them. And we are happy if the youth are always part of our webinars, because telling a youth will definitely reach 10 others in his locality, in his street. That is what we believe, and they have the capability to do everything. So this is in brief of what we are doing actually. Thank you, sir. Thank you very much, sir. In this regard, I also want to add some 2 points along with you, sir. We have during the first wave, when during March, April, the first wave in 2020, the first wave of the COVID arose, and Field Outreach Bureau Coimbatore had insisted us regarding all these COVID precaution measures as per the guidelines of the government, and they gave many pamphlets not only to the student community, and they came in person for the village side people, and they stressed the importance of the following guidelines in person with the village people for about 10 days. We got a drive for about 10 days, and that drive made a major awareness towards the people, not only to the students and also to the students' family. We feel very happy that in the first drive, we played a vital role in creating awareness with our students along with Field Outreach Bureau Coimbatore. And in this occasion, I make this opportunity to thank Madam, who is always a supporting factor and always lending hand in all the activities what we do, and we also very happy to join in all the activities in future also. Thank you very much, ma'am, for making us the great opportunity in all the ways. Okay, ma'am. I think Director, you may go to the concluding remarks. Madam? You will go to the concluding remarks. Yes, ma'am. We went for some 10 days vaccination drive, and in association with Katpam Medical College, we got some around 500 people to be vaccinated in the Katpam Medical College, and also we distributed some pamphlets and also all the sanitary issues to some 5,000 people, ma'am. Yeah, that I know, ma'am. In this program, we will go to the concluding remarks. I'm unable. I'm not able to hear you. You can give